ॐ नमो नारायणाय। श्री सद्गुरु स्वामिनः जय। आंजनेय स्वामिनः जय। सदा बालरूपा विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रा विवञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधाने विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी माराराभिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरेः गुरुश्रेष्ठमीरे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयः यत्तत्तु सर्गो वृषा गात्रा स्वेन सदा गिरस्तरुवकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोः कलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आहारयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं
वाहातालयेशमनिशं हृदि भावयामि तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेदिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदिशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीलानिलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्तस्सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां बहु अनुकलये मारुतागारनाथ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम्. சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகு என்னன்னாக்க, சஹான்னு சொன்னா அவன், சான்னு சொன்னா அவள், தத்துன்னு சொன்னா அது. கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களா அவர்னு சொல்றோம். இதை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். அந்த பதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏஷ் எடுத்துட்டா போதும். சஹா அப்படின்னா அவர், ஏஷகனா இவர், சாஹா அவள், ஏஷா இவள், தத்னாக்க அது, ஏதுன்னு சொன்னாக்க இது. அதனால ஏஷகான்னு சொன்னதுனால இவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியக்கூடியவர், ப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கக்கூடியவர்னு அர்த்தம். இந்த பதத்தை வச்சிருந்து பெரியவர்கள்லாம் ராமாவதாரம் சொல்கிற போது ராமனாக கங்கக்கரையில் பிரம்மனிஷ்டாளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு பெரியவர்கள்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணுவாள். கட்வாங்காதீர்கபாவுஷ்ச ரகுஸ்தஸ்மாத் பிரதுஷவாஹ அஜஸ்ததோ மகாராஜ தஸ்மாத் தசரதோ பவது தஸ்யாபி பகவான் ஏஷः சாட்சாத் பிரம்மமயோ ஹரிஹி அம்சம்சேன சதுர்தாகாத் புத்திரத்வம் பிரார்த்திதஸ்வரீஹி ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னா இது சஞ்ஞயா. வால்மீகி சொல்கிற போது ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த பர்யந்தம் மனுஷனாகவே போட்டுருந்தார். அங்கங்கே சில இடங்களில் பரமாத்மாங்கிறத தன்னை மறந்து வெளிப்படுத்திவிட்டார். கம்பர் முழுக்க முழுக்க தெய்வமாகவே பரமாத்மா ஸ்வரூபமாகவே பேசினார். இங்கே பிரம்மனிஷ்டால் எடுத்து ஆரம்பிக்கிற போதே தஸ்யாபி பகவான் ஏஷகா சாட்சாத் பிரம்மமயோ ஹரிஹி. அதாவது பகவான் ஒரு பதம் போட்ட, அது சகுண பிரம்மம். பிரம்மமயகான்னு சொல்வது நிர்குண பிரம்மம். அவதாரம் பண்ணக்கூடிய பிரபு சாட்சாத் ஹரி நாராயணங்கிறத ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக சொல்லிவிட்டார். தேவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி பூமியுடைய பாரத்தை போக்கி துஷ்டனுக்கிரம் பண்ணி சிஷ்ட பரிபாலனம் பண்ணுவதற்காக அவதாரம் பண்ணார்னு சொல்கிற போது பட்டத்தில் இந்த 2 ரிஷிகள் 34, 35 2 ரிஷிகளில் ராமச்சரித்திரத்தை 2 அத்தியாயத்து பேசினாரோட பாகவதத்தில் இவர் 2 ரிஷிகளில் சிக்கல்படுத்திவிட்டார். இந்த 2 ரிஷிகளில் வால்மீகி தான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணிருக்கார். வியாசரை விட வால்மீகி தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கார். வால்மீகி சொல்கிற போது யக்ஞ புருஷம் அந்த ஹோமகுண்டத்திலேருந்து அனுபவித்து நேரடியாக பாயசம் எடுக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை தசரத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு தான் இருக்குது ராமாயணத்தில். இவர் அந்த பாயசத்தை ரிஷிசிங்கர்கிட்ட கொடுத்து ரிஷிசிங்கர் வாங்கி தசரத்தை கொடுத்தாருன்னு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு விஷயம், ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து விட்டார் பட்டத்தில். சத்தியமாக இருக்கணும். ஏன்னா குருவாயூரப்பன் தலையை சேர்த்து ஆமோதனம் பண்ணிருக்காருன்னு. கீர்வாணைரத்தியமான தசமுக நிதனம் கோசலேஷு விஸ்யசிங்கே புத்ரியாமிஷ்டிமிஷ்மா ததுஷி தசரதக்ஷ்மாபிருதே பாயசாக்ரியம் தத்முக்தியா தத்புரந்திரீஷ்வதிஷு சமம் ஜாதகர்பாசு ஜாதக ராமஸ்து லக்ஷ்மணேன
ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருக்னம் ரிஷிசிங்கிட்டு கொடுத்தாருன்னு சொல்லுவானே அப்படின்னாக்க பல காரணங்கள். பகவானே அவதாரம் வந்து காரணமாக இருக்க ஒரு பாயசம் தான் இவர் கொண்டு வந்திருக்காரு, இங்கே பூஜை கொண்டிருக்காரு. ரொம்ப ஹை வோல்டேஜ் ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சுன்னா அது குறைக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து போடுவாங்க. அந்த மாதிரி இது நேரடியாக கொடுத்துட்டா அந்த செலவு தாங்க முடியுமா, இந்த சக்தியை தாங்க முடியுமான்னு தெரியல. நடுவில் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆகிட்டுமா ரிஷசிங்கர் கட்டும் ரிஷசிங்கே புத்திரியா விஷ்ணுவா தனுஷி தசரத க்ஷ்மாபுதே பாயசாக்தி. இன்னொரு காரணம், பகவான் தசரத பிதாவாக தேர்ந்தெடுத்தப்புறம் தான் இந்த எக்ஸிபியூஷன் பாயசத்தை கொண்டு வராது. பிதரும் ரோச்சையாமாச கதா தசரதமுக்கும் 15ஆவது பாலகாண்டத்தில் கடைசியில் 16ஆவது சர்க்கத்தில் தான் அந்த பாயச பிரதானம் வருது. 17ஆவது சர்க்கத்தில் வாமனாளுடைய உற்பத்தி, 18 ராமனுடைய அவதாரம். பகவான் தீர்மானம் பண்ணிட்டார் தசரதான் தனக்கு பிதாவாக இருக்கணும்னு. தான் தீர்மானம் பண்ண விஷயத்த மகான்கள்லாம் ரிஷிகள்லாம் ஒத்துருக்காடா ஆமோதனம் பண்ணுறாடா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சுவாமிக்கு ஒரு ஆசை. ரிஷிசிங்கர் கையில் இந்த பாயசத்தை கொடுத்து ஒரு யோசனை இல்லாமல் டக்குனு தசரத்தை கொடுத்துட்டாங்க. ரிஷிகள் இருந்தாலும் ஆமோதனம் பண்ணிருக்காருன்னு அர்த்தம். அதுக்காகவே ரிஷிசிங்கர் கையில் கொடுக்க முடியா செஞ்சு அவர் வாங்கி இந்த பாயசத்தை தசரத்தை கொடுத்தாருன்னு அப்படி ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம், தானே நேரடியாக இந்த பாயசத்தை கொடுக்கணும்னு பகவான் ஆசைப்பட்டார். நேரடியாக பகவான் ஆதரிக்க முடியல. அதனால என்ன பண்ணார், தன்னுடைய சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய மகான்கள் கையால் கொடுக்கணும். பகவானுடைய சுரூபமாக பேரம் பேசிட்டு மகான்களுடைய கையை பகவானுடைய சுரூபமாக பேசிட்டு அடுத்த வார்த்தை அதே வாக்கியத்தில் அடுத்த வார்த்தை தான் சொன்ன விஷயத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்து மகான்களுடைய கை பகவத் சுரூபம்னு சொல்லிவிட்டு பகவானை விட ஒருபடி மேலேன்னு கொடுத்து அயம் மேதஸ்தோ பகவான் அயம் மே பகவத் தரஹா. பகவத் தரகான்னு சொன்னதுனால தரகாங்கிற சர்வீஸ் வந்தாலே கம்பேரிட்டிவிட்டி பகவானை விட ஒருபடி மேலே மகானுடைய கை. திஸ் இஸ் ஆல்சோ லிட்ரலி ட்ரூ. அப்படி ஒரு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ண ஒரு பீட்டத்தில் வச்சு சுவாமியை அபிஷேகம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுருந்தோம். இப்போ தாராபாத்திரத்தை கையில் பிடிச்சிருந்து மேலேருந்து தீர்த்தத்தையோ க்ஷீரத்தையோ அபிஷேகம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போ இவர் கையங்களுக்கு பகவான் மேலே தான் இருக்கு. அதனால் பகவத் தரகாங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபிகரேட்டிவ்லி ட்ரூ, இட் இஸ் ஆல்சோ லிட்ரலி ட்ரூ. அந்த மாதிரி தன் சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மகான் தன்னை விட இன்னும் கொஞ்சம் தபஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மகான் கையாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ரிஷசிங்கே புத்திரியா விஷ்ணுவா ததுஷி தசரதக்ஷ்மாபுதே பாயசாக்கியம். அதில் இன்னொரு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், ரிஷசிங்கர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தசரதற்கு மாப்பிள்ளை. புதுசாக இருக்கோ இல்லை, ஏன்னா தசரதுக்கு ராமர் அவதாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சாந்தா அப்படின்னு ஒரு பெண் இருந்தார். இது பாகவதத்தில் இருக்குது. இந்த சாந்தாவை நான் எடுத்து வளர்க்குறேன்னு விட்டு அங்க தேசத்து ராஜா ரோமபாகன் இவர் கொலை கொள்ளலாம் பொண்ணையே கொடுத்துட்டார். அந்த பொண்ணு அங்கே சீதை எப்படி ஜனகருக்கு அபிமான புத்திரியாக வளர்ந்தாலோ அந்த மாதிரி இந்த சாந்தாங்கிற பெண் ரிஷிசிங்கருக்கு மனைவியாகிறதுக்கு முன்னாடி அங்க தேசத்து ராஜா ரோமபாகருக்கு அபிமான புத்திரியாக இருந்தார். இந்த அங்க தேசத்தில் ராஜா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு என்ன தப்புன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவெல்லாம் பேசிக்கிறார். இட் இஸ் அலீஜின்னு சொல்ல பாருங்க. இந்த அலீஜிங்கிற வார்த்தையில தான் இவனுக்கு டிஃபர்மேஷன் நோட்டீஸ் வந்துடும். இந்த அலீஜிங்கிற வார்த்தை தான் இவனை காப்பாற்றுறது. அது முதல்ல யார் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா வியாசர். மகாபாரதத்தில் அப்படி கேள்விப்படுறோம், அவருக்கு தப்பு பண்ணிட்டார், பிராமணாளுக்கு யாருக்கோ தப்பு பண்ணிட்டார். அதனால பல வருஷங்கள் மழை தான் போயிட்டு வர ராஜ்யத்தில் அங்க தேசத்தில் அந்த சமயத்தில் தான் ரிஷிசங்கர் நினைச்சு வர முடியாது செஞ்சு ரிஷிசங்கர் வந்த உடனே மழை கொட்டிட்டு அந்த ரிஷிசங்கருக்கு தன்னுடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய சாந்தாவை விவாகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அது மட்டும் ஆண் யாரும் பெண் யாரையும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருந்தவருக்கு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துட்டார், ஜஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டார். அதனால மாப்பிள்ளை மாமனார் 2 பேரும் இருக்காங்க. இந்த மாப்பிள்ளையை மாத்திரம் இல்லை, அவர் பெரிய ஒரு தபஸ்வியாக ரிஷியாக ரித்விக்காக வசிஷ்டரும் அவரும் சேர்ந்து தான் இந்த யாகத்தை நிர்வாகம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்புகள் இருக்கார். அதனால இந்த யஜ்யமே அவருடைய தலைமையில் நடக்கிற போது அவர் வாங்கி கொடுத்தாதான் அந்த பாயசத்தை கொடுத்தாதான் முறையாக இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்லை, டைரக்டாக தசரத்தை கொடுத்துட்டாக்க ஒருக்காக அவர் நினைச்சா என்ன பண்ணுறது, புத்தஸ்தன் மாப்பிள்ளைங்கிறது மாப்பிள்ளை பெரிய பிள்ளை. அதனால
மருமகன்னு சொல்கிறோம், தமிழில் சொல்லும்போது மருமகன்னு சொல்கிறோம். புத்திரஸ்தானம் தானே, மாமனாருக்கு கார்மிக பிதுஸ்தானம், மாப்பிள்ளைகளுக்கு புத்திரஸ்தானம் தானே. புத்திரஸ்தானத்தை நான் ஒருத்தர் இருக்கேன், புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர், நான் பிள்ளையாட்டமாக அவர்கிட்ட பிரியமா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது? அப்பா அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, என்னன்னாலும் வேற கோத்திரம், அவருடைய கோத்திரத்துக்கு ஒரு வாரசு வேணும், அதனால அவருடைய வம்சத்துக்கு வாரசு வேணுங்கிறதுனால செய்யக்கூடிய ஆகுது. நீங்களே ஆமோதனம் பண்ணி கொடுத்துட்டா எந்த விதமான மனஸ்தாபத்துக்கும் இடம் வராது, எண்ணத்துக்கும் வராதுன்னு சொல்லி ரிஷசிங்கர் வாங்கி கொடுக்கும்படியாக செஞ்சு விட்டார் சுவாமி. இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணம், ரிஷசிங்கருடைய அந்த பிரபாவம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெய்யாமல் பல வருஷங்கள் பாரம்பரியமாக வெடிச்சு போயிருக்கக்கூடிய பூமியில மழை பெய்ஞ்சு மறுபடியும் சசியங்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகும்படியா, தானியங்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகும்படியா செஞ்சவர். அதனால he was able to impart fertility to a barren land. இது மட்டும் கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகை எல்லாரும் பேரனாக இருக்காங்க, குழந்தைகள் பிறக்கல. அவளுக்கு ஒரு ஃபர்டிலிட்டி இம்பார்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பாயசமே ஏற்பட்டுருக்கு. அது ப்ரூவ்ட் ஃபர்டிலிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கையால் வந்துட்டாங்க. கைராசி அவர்கள் கால் எடுத்து வச்சா மழை பெய்யுது, கையால் பாயசத்தை வாங்கி கொடுத்தா குழந்தை பிறந்துடுச்சு. அதனால கால் எடுத்து வச்சதுனால மழையும், கையால் பாயசத்தை கொடுத்ததுனால வம்சத்துக்கு விருத்தியும் ஏற்படட்டும்னு சொல்லி ரிஷசிங்கே புத்திரியாமிஷ்டி மிஷ்டுவா ததுஷி தசரதக்ஷ்மாபிருதே பாயசாக்ரியம் தத்புக்தியா தத்புரந்திரீஷ்வபி திதிஷு சமம் ஜாதகர்பா சுஜாதா. வசிஷ்டன்னு இருக்க ரொம்ப சிறந்தவர். பிரம்மஷிகளுக்குள்ள முதல் ஸ்தானம் வசிஷ்டருக்கு தான். வசிஷ்ட சமானானாம் பவதி அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. சமானானாம்னு சொன்னா அமங் ஈக்குவல்ஸ். வசிஷ்ட சமானானாம் பவதின்னு சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் அமங் ஈக்குவல்ஸ். இன்னைக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்தானமே தான் ஃபர்ஸ்ட் அமங் ஈக்குவல்ஸ். அது எங்கேருந்து வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதத்திலேருந்து வந்துருக்கு. வசிஷ்ட சமாதானம் பவதி. அந்த வசிஷ்டத்தை கொடுத்து அவர் பாயசத்தை வாங்கி கொடுத்தீங்களா இன்னும் அப்ராப்ரேட்டாக இருந்திருக்குமோ? ஏன்னா அவர் தானே குலகுருவாக இருந்திருக்காரு, இந்த தலைமுறைக்கு அவர் தானே ஆச்சாரியனாக இருந்திருக்கார். ஆனால் வசிஷ்டத்தை கொடுத்ததாக சொல்லப்பட்டது ரிஷிசிங்கர் வாங்கி கொடுத்ததாக சொல்லியிருக்கார். ஏன்னா பகவானுக்கு நாமகரணம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம், பட்டாபிஷேகம் பண்ண வைக்கக்கூடிய பாக்கியம். கதையுடைய ஆரம்பம் நாமகரணம், கதையுடைய பூர்த்தி பட்டாபிஷேகம். இந்த ரெண்டு பெரிய வைபவத்தையும் வசிஷ்டர் தான் இருந்து நடத்திருக்காரு. ரெண்டாவது விவாகம் விஸ்வாமித்திரர் முக்கியமாக காரணமாக போயிட்டார், விவாகத்துக்கு காரணமாக போயிட்டார். அதனால லெட் தி ஹானர்ஸ் பி ஈக்குவலி ஷேர்டு அப்படின்னு பகவான் நினைச்சார் போட்டிருக்கு. வசிஷ்டருக்கே எல்லா ஹானர்ஸையும் கொடுத்துட வேண்டாம், ரிஷிசிங்கருக்கு ஒரு பெருமை இருக்கட்டும், இந்த பாயசத்தை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பெருமையாவது அவருக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, அதில் இன்னொரு காரணம் ஒன்று உண்டு. இந்த அந்த ரிஷிகள்லாம் வந்திருப்பார், யாகத்தில் ரிஷிகள் வந்திருப்பார். பின்னாடி விஸ்வாமித்தர் பின்னாடி தான் வரப்போற. 12 வயசு குழந்தை ராமனுக்கு தான் விஸ்வாமித்தருடைய பிரவேசமே, அந்த நாடக மேடையோட பிரவேசமே சுவாமிக்கு 12 வயசாக இருக்கிற போது தான். அவர் வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்தருக்கும் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய வகை. அதையெல்லாம் மீறி ராமனை அழிச்சின் போகணுங்கிறதுக்காக யாக சுமச்சதுக்காக வந்து கேட்க போகிறார். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை. ஆனால் விஸ்வாமித்திரர் ராமனுக்கு வசிஷ்டர் நாமகரணம் பண்ணிருக்காருங்கிற விஷயத்தோடு இருக்கட்டும், இந்த ராமர் பிறக்கிறதுக்கு காரணமான அந்த பாயசமே வசிஷ்டர் கையால் தான் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சாக்க அவர் விஸ்வாமித்திர யாக சுமச்சதுக்காக கேட்பவரோ கேட்க மாட்டாரோ தெரியாது. இந்த வம்பே வேணா ரிஷிசிங்கர் நியூட்ரலாக ஒரு விஷயம் வாங்கி கொடுத்துட்டோம்னு ரிஷசிங்கே புத்திரியாமிஷ்டி விஷ்ணுவா அந்த ருஷி தசரதக்ஷ்மா பிருதே பாயசாக்ரியம். இந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யம் இருக்கு. மகாபாரதத்தை பார்த்தீங்கன்னா வசிஷ்டருடைய புத்தர்களை எல்லாம் சாபத்தினால அழிச்சுட்டார் விஸ்வாமித்திரன் இருக்கு மகாபாரதத்தில். அதனால புத்திரன் பிறந்து புத்திரனை பறி கொடுத்தவர் வசிஷ்டர். அவர் வாங்கி கொடுத்தாக்கா இது விஷயத்தில் என்ன இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க மாதிரி எங்கேயாவது போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது, கவலைப்பட வேண்டாமே, அதனால ரிஷிசிங்கர் மூலமாக வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ரிஷிசிங்கே புத்திரியாமிஷ்டி விஷ்ணுவா ததுஷி தசரதக்ஷ்மா பிருதே பாயசாக்ரியம் தத்புத்யா தத்புரந்திரீஷ்வபி திதிஷு சமம் ஜாதகர்பாசு ஜாதः ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருக்னனா. அந்த பாயசத்தை பட்டமகிழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் விவாதம் பண்ணி கொடுத்தார். ஒரு வருஷம் கழிச்சு பாயச பிரதானம் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் பகவானுடைய அவதாரம். ததச்ச துவாதசே மாசே சைத்திரே நாமவிகேதித்து
நக்ஷத்திரே அதிதி தெய்வத்தே ஸ்வோச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு கிரகேஷு கர்க்கடே ரத்னே வாக்பதோ இந்துநாசக ரோத்தியமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்து வந்து வால்மீகியுடைய ஸ்லோகங்கள். இதில் ராமனாகவே கங்கக்கரையில் பிரம்மனிஷ்டாளுக்கு இந்த கதையை சொல்லும்போது தரிசனம் கொடுக்குறாருன்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன். அதே மாதிரி குருவாயூர் க்ஷேத்திரத்தை 438 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பட்டத்திரிக்கும் தரிசனம் கொடுத்துருக்காரு. அதனால தான் ராமஸ்துவம், நீ தானே ராமன் அவதாரம் பண்ணி டைரெக்டாக இந்த ஒருத்தம் துவம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த விருத்தத்துக்காக சேர்த்தான்னு சொல்லலாம். ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத்த பரதேனாபி சத்ருக்னாம்னா. இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்க ராமனே தான் லக்ஷ்மணனாகவும் ராமனே தான் பரதனாகவும் ராமனே தான் சத்ருக்னாகவும் அவதாரம் பண்ணிருக்காரு. ஒரே பரமாத்மாவால் 4 ரூபாய். ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருக்னாம்னா அப்படின்னு நீ தானே அவதாரம் பண்ணேன், லக்ஷ்மணோடு சேர்ந்து பரதனோடு சேர்ந்து சத்ருனோடு சேர்ந்து அவதாரம் பண்ணேன். வால்மீகி சொல்லுவது என்ன பண்ணார், தேவர்கள்லாம் போய் முறையிடுற போது அவளுக்கு அபயம் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டாள். 4 ரூபங்களில் அவதாரம் பண்ணுறது பகவான் தீர்மானம் பண்ணான்னு இருக்கு. தத பத்ம பலாசாட்சா கிருத்வாத்மானம் சதுர்விதம் பிதரும் ரோச்சயாமாச ததா தசரதம் திருத்தம். 4 ரூபத்தில் ஏன் அவதாரம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு 2-3 காரணங்கள் உண்டு. தேவர்கள்லாம் பகவானை போய் பிரார்த்திக்கிற போது நீங்கள் 4 ரூபங்களில் அவதாரம் பண்ணணும்னு பிரார்த்திச்சார். அதே மாதிரி வசிஷ்டரும் விசேஷங்களும் யாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தசரர் போய் நமஸ்காரம் பண்ண பொழுது அவ ஆசீர்வாதம் பண்ணி சர்வதா பிராப்சசே புத்திரானு சத்வாரகா அமித விக்ரமானு, எந்த ஒரு உத்தேசத்தோட புத்திரகாமேட்சி செய்யணும்னு நினைக்கிறீர்களோ அந்த உத்தேசம் நல்லா மங்களகரமாக நிறைவேற பொழுது 4 பிள்ளைகள் அடைய போறேன். 4 பிள்ளைகள் அடைய போறேன்னு இவா சொன்ன வாக்கியம் ரட்சிக்கணும், தேவர்கள் பண்ண பிரார்த்தனையும் ரட்சிக்கணும். இதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் ஒன்று இருக்குது. தசரதர் வம்சம் வளர்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லைன்னு தான் ஏங்கினார். சசியத்வேவம் பிரபாவசிய தர்மஜ்யஸ்ய மகாத்மனா சுதார்த்தம் தப்பியமானஸ்ய நாசீத்து வம்சகர சுதா. ஏகவசனத்திற்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை பிறந்தா கூட அவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார். ராவணனை வதம் பண்ணுறதுக்கு மனுஷனால் தான் அவனை வதம் பண்ணணும். தஸ்மாத் சமானுஷா தத்யா வதோ நான்யோசிய வித்தியதே. ஒரு மனுஷன் இருந்தால் போது ராமதானே ராமனை வதம் பண்ணார். லக்ஷ்மணன் கூட இருந்தார். இதுவரை நேரடியாக ராவனோட யுத்தம் பண்ணி ஃபைனல் பேட்டில் ராவணனை வதம் பண்ணது பகவான் தானே. அதனால லக்ஷ்மணுக்கோ பரதன் சத்ருக்கும் அவ அந்த லங்கேரியே வரல. பரதன் சத்ருக்கும் அந்த கிராமத்திலே இருந்திருக்க. லக்ஷ்மணன் கூட வந்தான். ஆனால் இந்திரஜித்தை வதம் பண்ணான்னு கூட ராவணனை வதம் பண்ணுற போது ராமனுக்கும் ராவணனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ராவணனை வதம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனுஷன் போகிறோம், தசரனுடைய வம்சம் வழங்கும்படியாக செய்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளை போகிறோம். ஏன் 4 ரூபத்தில் அவதாரம் பண்ணோம்னா வம்சம் வழங்குவதற்காகவோ ராவண வதம் பண்ணுறதுக்காகவோ மாத்திரம் இல்லை. பகவானுடைய அவதாரமானது தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி காட்டுறதுக்காக ஏற்பட்ட அவதாரம். எல்லா அவதாரங்களுமே தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி காட்டுறதுக்காக தான் ராமாவதாரம் ரொம்ப விசேஷமாக. தர்ம சம்ஸ்தாபனங்கிறது சாது பரித்ராணம் துஷ்டனிக்கிறம் 2 ரூபங்களில் ஏற்படும். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்டதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு கீதையில் பகவானுடைய வாக்கு. ஆனால் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுறது இந்த 2 விதங்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் ராமாவதாரத்தில் 3வது ஒரு விஷயம் பிடிக்கிறார். சாதுக்களை ரட்சிச்சார் ஒரு பக்கம். இங்கே சபரிகை போல குஹனை போல ரிஷிகள் 2 காரணத்தில் இருக்கிற ரிஷிகளை போல சாதுக்களை ரட்சிச்சார். ராவணன் கும்பகர்ணன் கரதூஷன் அதுவே துஷ்டர்களுக்கு தான் நிகிரம் பண்ணார். இந்த 2 தவிர தான் அனுஷ்டானம் பண்ணி அனுஷ்டான பலத்தால் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணிருக்கார். அனுஷ்டான பலத்தால் ஸ்தாபனம் பண்ணாலும் தர்மத்தை நடத்தி காட்டினாலும் அந்த தர்மமானது 4 விதமாக இருக்குது. சாமானிய தர்மம் நமக்கு எல்லாருக்கும் பொருத்தமாக இருக்க பொழுது சாமானிய தர்மம். ஒரு அப்பா அம்மாவிற்கு ஒரு பிள்ளை எப்படி பழகணும், அண்ணா தம்பிகளுக்குள்ள உறவு எப்படி இருக்கணும், ஒரு ராஜாவாக இருக்கக்கூடியது இப்படி இருக்கணும், ஒரு சதிபதிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறவு எப்படி இருக்கணும், ஒரு நட்புன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கணும், காலில் அபயம்னு கேட்டு வரக்கூடியவனுக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணும். இது மாதிரி பலவிதமான சாமானிய தர்மங்களை எடுத்து காட்டுறதுக்காக ஒரு அவதாரம் ஒரு ரூபம். அதான் ராமனுடைய ரூபம். சாமானிய தர்மத்தை ரொம்ப நாள் அனுஷ்டானம் பண்ணி இருந்தால் என்ன ஆகும், பகவான் ஒருத்தன் தான் நமக்கு முக்கியம். மீதி எல்லாம்
எல்லா தர்மங்களும் உற்றார் உறவர்கள் வேண்டியவா தெரிஞ்சவா இவாழெல்லாம் பழகக்கூடிய தர்மங்கள் தான் இருக்கு. இது எல்லாம் அந்த ஒரே பரமாத்மாவில் போய் மனசு நிலைக்கிறதுக்காக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அர்ஜென்ட்ஸ் மாதிரி என்பதை நமக்கு லட்சியம் பகவான்கிட்ட போய் அவன் மொத்தம்தான் நமக்கு லட்சியம் அப்படின்னு அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணத்தையே எல்லாம் அடக்கமாக போயிடுறதுங்கிறது சேஷ தர்மம்னு பேரு. அந்த சேஷ தர்மத்தை காட்டுறதுக்காக லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணுடைய அவதாரம். பகவானுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் ரெண்டு விதம். ஒன்று பக்கத்திலேயே இருந்து அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறது, சன்னிகிதமாக இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறது. இன்னொன்று தூரத்தில் இருந்தாலும் அவன் ஸ்மரணமாகவே இருந்துட்டு. இதுதான் ராசபஞ்சாத்தியாயுடைய ஆரம்பத்தில் கோபஸ்ரீகளுக்கு சுவாமி சொன்னார், பக்கத்தில் இருந்ததுனால தான் என்னை அடைய முடியும்னு நினைக்காதவோ, என்னை பற்றி கேட்டுண்டே என்னை பற்றி ஸ்மரணம் பண்ணிண்டே என்னை தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் அடைய முடியும். ஸ்ரவணா தர்ஷனா தியானாது மயிபாவோ நுகீர்த்தனாது நததா சன்னிகர்ஷேன பிரதிஞாத ததோ கிருஹாமி. மனசு ஒன்று இருக்கிறது தான் முக்கியம். ஃபிசிக்கலாக கிட்டக்க இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால நீங்கள் திரும்பி போகும்போது கோபஸ்ரீகளுக்கு தான் திருப்பி அனுப்புகிறாள். அவள் திரும்பி போகலைங்கிறது வேறு விஷயம். சுவாமி சொன்ன ஸ்லோகம் தான். அதனால் கிட்டக்க இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறது ஒரு முறை. கிட்டக்க இல்லாமல் போனாலும் ஃபிசிக்கலாக டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் கூட பகவத் ஸ்மரணமாகவே இருந்து அந்த பகவானையே நினைச்சிட்டு ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவருடைய ஸ்மரணத்தில் அவருடைய கைங்கரியத்திலேயே காலத்தை போக்குறது அந்த சேஷ தர்மத்தை விட ஒரு படி மேலே விசேஷ தர்மம்னு சொல்லணும். அதனால் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய லட்சுமண சுவாமி சேஷ தர்மத்தை காட்டுறதுன்னு சொன்னாக்க, தூரத்தில் இருந்தாலும் பகவானை ஆராதிச்சே பகவானை அடைய முடியும்னு விசேஷ தர்மத்தை காட்டுறதுக்காக பரதனுடைய அவதாரம். இதை விட இன்னும் வசதியான ஒரு தர்மம் விசேஷ தர தர்மம். அதாவது பகவான் அடையிறதுக்கு பகவான் நேரையே ஆராதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, பாகவத சேவையாலேயே பகவான் அடைய முடியும்னு காட்டக்கூடியது விசேஷ தர தர்மம். அந்த விசேஷ தர தர்மத்தை காட்டுறதுக்காக தான் சத்ருகனுடைய அவதாரம். சத்ருகனுடைய பக்தி முழுக்க பகவான்கிட்ட, ராமன்கிட்ட பக்தி இருந்தது அது ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. ஆனால் இட் இஸ் ஓவர் ஷேடோ டிவோஷன் டு காட் இஸ் ஓவர் ஷேடோ தி டிவோஷன் டு தி டிவோட்டி. அந்த மாதிரி இருக்குது சத்ருகனுடைய பக்தி இப்படி இருக்குது. பக்தி பண்ணக்கூடியவா பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுறதை விட பாகவதற்கு பக்தி பண்ணக்கூடியவா பாகவத சேவையில் இருக்கக்கூடியவாளுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். பகவானுக்கு சேவை பண்ணக்கூடியவாளுக்கு இது முக்கியம். ஆனால் பாகவத சேவை பண்ணக்கூடியவாளுக்கு இன்னும் ஒரு படி அதிகமாகவே முக்கியம். என்னன்னா சேவை மாத்திரம்னா வெளியில் தெரியணும், யார் சேவை பண்ணுறான்னு தெரியக்கூடாது. தி சர்வீஸ் மஸ்ட் பி டன் அனானிமஸ்லி வித்தவுட் கிளைமிங் எனி கிரெடிட். அதனால தான் சத்ருகனை பற்றி ஜாஸ்தி பேசவே இல்லை. சத்ருகனுக்கு தான் இன்னும் நம்ம பற்றி வெளியில் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி கைங்கறி மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். மோசப்படாமல் நாம் ஒருத்தர் இருந்தோங்கிறே தெரியாமல் நம்மகிட்ட காலத்தை போகின்னு போகணும்னு நினச்சார். வால்மீகிக்கு பிரம்மாவுடைய அனுகிரகம் யார் என்ன நினைச்சாலும் எங்கே எது நடந்தாலும் அவரோடு இட் வில் பி ரிவீல்ட் டு ஹிம் இன் எ மிஸ்டிக் ஃப்ளோ ஆஃப் கிரேஸ். நதே வா அனுதாகாவியே காட்சி தரத்துல பவிச்சதி எச்சாதி அவித்தம் செல்வம் விருதுங்கிற விஷயம். தெரியாத விஷயங்கள்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். உங்கள் வாக்கு ஒரு நாளும் பொய்யா போகாது. இப்படின்னா அனுகிரகம் கொண்டு போயிருக்காரு பிரம்மா. சத்ருகனுடைய மனசை தெரிஞ்சுட்டு சத்ருகனை பற்றி எவ்வளோ மினிமம் ரெஃபரன்ஸ் நிறுத்திக்க முடியுமோ அப்படி நிறுத்திவிட்டார். 3-4 இடங்கள் தான் அவதாரம் முழுவதும் சொன்னேன். அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு போது சொன்னேன். அதுவும் ஒரு அரை ஸ்லோகம் சுதகீர்த்தியா மகாபாவோ பாண்டிய விக்னேஷ் பாடினா. சத்ருகன்ற வார்த்தை கூட இல்லைங்க. சுதகீர்த்தியுடைய கைப்பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு விட்டார் கல்யாண காலத்தில். அப்புறமா சத்ருகனும் பரதனுமா மாமாவுடைய கிரகத்துக்கு புறப்பட்டு போனார் அப்படின்னார். அயோத்தியாங்கிற ஆரம்பத்தில் சித்திரகூடத்தில் போய் சுவாமியை பார்க்கும்போது சத்ருகன் போய் நமஸ்காரம் பண்ணார். சமீயத்து ராஜசுத்து அரண்யன்னு இருக்கு ஸ்லோகம். அங்கே கூட சத்ருகனுக்கு பேரை சொல்லாமல் ராஜசுத்துன்னு சொன்னதுனால டூயல் விசேஷ். 2 ராஜகுமாரர்கள் பரதன் சத்ருகன் 2 பேரும் ததஸ்து மந்திரே நகுகே நச்சைவ சமீயத்து ராஜசுத்து அரண்யே திவாகரஸ்சைவ நிஷாகரஸ்ச யதாம்பரே சுக்ர பகுஸ்பதிவ்யாம். சுமந்திரனும் புகனும் சேர்ந்து போயிருக்கார் பரதனோட. இவா 4 பேரும் ராமனை போய் அடைஞ்சது எப்படி இருந்ததுன்னா, சூரியனும் சந்திரனும் தேவகுருவாக இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதியும் அசுரகுருவாக இருக்கக்கூடிய சுக்கராச்சாரியரும் ஆகாசத்தில் ஒன்றா சேர்ந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி திவாகரஸ்சைவ நிஷாகரஸ்ச யதாம்பரே சுக்ர பகுஸ்பதிவ்யாம்.
அங்கேயும் பேரை சொல்லாமல் சொன்னார், ராஜசது அரண்யன்னு சொன்னார். அப்புறம் பட்டாபிஷேக கட்டத்துக்கு முன்னாடி சத்துர்ண வச்சனாத்து நிபுணா ஸ்மஷ்டு வர்றதுக்காக தீட்சா நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு பரிகாரிகளுக்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்தார் சத்துருன்னார். சத்துருன்னு சத்திரமானதே கொடை பிடிச்சார்னு சொன்னார். இது மாதிரி ஒரு 4-5 இடங்கள் தேடி பிடிக்க வேண்டியிருக்கு. 24,000 ஸ்லோகங்கள்ல 4 இடம் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க தேடி பிடிக்க வேண்டியிருக்கு சத்துருபத்தி. இந்த சூக்ஷ்மத்தை ரொம்ப தெரிஞ்சுக்காம எங்கிட்டையும் நேரம் வந்து சொன்னவெல்லாம் உண்டு. சார் வால்மீகி சத்துருனுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணல சார் அப்படின்னு சொன்னவெல்லாம் உண்டு. நான் சிரிச்சுன்னு பேசாமல் அவளுக்கு ரொம்ப விஸ்தாரமான வியாக்கியானங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு அவகாசம் இருக்காது. வால்மீகி சொல்லியிருக்காங்க, ஏதோ காரணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி விட்டுவிடுறது. இன்னைக்கு வியாசபீடத்துலேருந்து சொல்கிறதுனால என்ன காரணங்கிறத கொஞ்சம் விவரமாக எடுத்து சொல்லணுன்றதுக்காக சொன்னேன். அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. நினைச்சா though we may not intentionally have that idea, it's an idea which can be inferred. அந்த அனுமானத்துக்கு இடம் கொடுக்கப்படாது. வால்மீகியை விட நமக்கு ராமாயணம் நன்னா தெரியுங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு இன்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இடம் கொடுக்கப்படாது. அப்படி சொன்னால் அதானே அர்த்தம். வால்மீகி வந்து சத்துருனுக்கு சரியாக டிஸ்கஸ் பண்ணலன்னு சொன்னால் நமக்கு சத்துருனை பற்றி நன்னா தெரியும், வால்மீகி விட நன்னா தெரியும் தானே அர்த்தம். அது மாதிரி ஒரு பெரிய அபச்சாரத்துக்கு நம்ம ஆளாயிடக்கூடாது. ஏன் சத்துருனை பற்றி அதிகமாக சொல்லலை அப்படின்னாக்க, அது பாகவத் சேவையில் இருக்கக்கூடியவர் he did not want to project himself. அந்த அந்த சென்டிமெண்ட்டை வால்மீகி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணார். அதனால தான் சத்துருனை பற்றி அதிகமாக பேசலை. இது விசேஷ தர்மம். இது பகவத் பக்தி பண்ணக்கூடியவாளுக்கும் உண்டு. அதனால ஆதிசேஷன் தான் பிரதம பக்தனாக இருக்கார். அதாவது சொல்ல ஆரம்பிச்சா போயிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயம். சேஷசேஷி பாவம்னு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் டாக்டரின். என்னன்னாக்க சேஷம் தான் மிச்சம், எல்லாருக்கும் தெரியும். எதுக்கு மிச்சமாக இருக்கோ அதுக்கு சேஷின்னு பேர். மிச்சமாக இருக்கிறது சேஷம். அப்போ நாம் எல்லாருமே ஜீவர்கள் எல்லாரும் சேஷபாவத்தில் இருக்கோம். சேஷியா இவங்களுக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நாராயணம் சேஷி அப்படிதான் சொல்றது. அந்த முதல் சேஷனாக முதல்ல ஜீவகோடிகளில் முதல் சொரூபமாக இருக்கக்கூடியவர், அதனால ஆதிசேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆதிசேஷன் அப்படின்னு பேர். இந்த ஆதிசேஷன் தான் முதல்ல மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணவர் அவர் தான். இன்னைக்கு மல்டி டாஸ்கிங் சொல்கிறார். ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல தான் கவனம் இருக்குது, பாக்கி விஷயங்கள் ஏதாவது ஆட்டோ பைலட்டில் ஓட வேண்டியது தான். எல்லாத்துலேயுமே பூர்ண கவனத்தோடு செஞ்சவர் ஒரே ஒருத்தர் தான். சென்றால் குடையாம் இருந்தாம் சிம்மாசனமாம் நின்றால் மரவடியாம் நீழ்கடலுள் என்றும் துணையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புதுகும் அணையாம் திருமார்க்கு. பாஷத்தை நம்பிக்கிறியே முடிக்கிறேன், காரணமாக தான் முடிச்சிருக்கேன். அதாவது பகவான் கிளம்பி போனான்னா கொடையா இருக்கார், நின்னாக்க காலுக்கு பாதரட்சியா இருக்கார், உட்கார்ந்தாருன்னா ஆசிரமா பீட்டமாக இருக்கார், படுக்கிறதுக்கு படுக்கையா இருக்கார், அவருக்கு ஒரு வெளிச்சங்காட்டக்கூடிய வழக்கா இருக்கார். சென்றால் உடையாம் இருந்தால் சிம்மாசனமாம் நின்றால் மணிவிளக்காம் நின்றால் மரவடியாம் நீழ்கடலும் என்றும் முடியாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் பூர்வம் அணையாம் திருமாக்கு. இவ்வளவு பண்ணக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா பேரை சொல்ல ஆழ்வார். அதுவும் காமன் நவுனா சொன்னாரே தவிர ப்ராப்பர் நவுனா சொல்ல அரவுன்னு முடிவு. திருமாக்கு அரவுன்னு பாசுர முடிவு. அரவு தான் பாம்புன்னு அர்த்தம். அது புராணத்தில் இருக்கப்பட்ட பிரமாணத்தை வச்சு அரவுங்கிறது ஆதிசேஷனை குறிக்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். புராணங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரமாணங்களை வச்சு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் ஆதிசேஷனுடைய பேரை கூட சொல்லாமல் சொல்லுவார், இவ்வளோ காரியம் பண்ணுறார். அதாவது அவர் அப்படிதான் விரும்புவார். அவர் ஆதிசேஷனுடைய சுரூபம் தான் லக்ஷ்மணன். லக்ஷ்மணனுடைய அவதாரமாக ராமானுஜர் சொல்கிறது வழக்கம். அதனால தான் அந்த பேரே ராமானுஜர், அதனால தான் அவருக்கு பேர் வந்தது. அவளுக்கு ஒரு அனுகிரக சக்தியாலும் இது தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால தான் அரவுன்னு சொல்லிவிட்டு பேரை சொல்லாமல் விட்டுவிட்டார். அதுவும் கடைசியில் தான் அந்த பேருக்குள்ள ஒரு ஏதோ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்ஸுக்காக வேணுங்கிறதுக்காக யார் பண்ணான்னு எங்கிறது கேட்டால் the question should not be left without an answerங்கிறதுக்காக அரவுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அந்த அரவு கூட கடைசியில் தான் சொன்னார். அரவுன்னு ஆரம்பிக்கிறார், பாஷையில் முடிவில் கடைசி வார்த்தை தான். இதுதான் this must be the spirit which must be infused in each devotee. பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணக்கூடியவராக இருந்தாலும் பகவத் பக்தி பண்ணக்கூடியவராக இருந்தாலும் அவருக்கு இந்த ஸ்பிரிட் இருக்கணும். தான் தன்னை காட்டிக்கணும்னே நினைக்கப்படாது. அதனால தான் சத்ருனுடைய விஷயத்தை அதிகமாக விஸ்தாரப்படுத்த புராண காலத்தில்
சத்துருன்னு அப்படி இருந்தார், நம்ம காலத்தில் மகா பெரியவா அப்படி இருந்தார். பெரியவா என்ன பண்ணா, 2 விஷயங்கள் சொல்றேன். 1969 பெரியவாளுக்கு 75 வருஷம் பூர்த்தி ஆகும் போது இந்து ரிலிஜியஸ் என்டோமெண்ட் கமிஷனர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு டாக்குமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி, புது பெரியவா தான் இனிமே பீட்டாதிபதி, இனிமே தர்மத்தில் ஏதாவது சாஸ்திரத்தை சந்தேகம் இருந்தால் அவர்கிட்ட போய் கேட்போம். அவர் கேட்டப்பறம் எங்கிட்ட வந்து சரியான தெரிஞ்சு கேட்கக்கூடாது. நான் இனிமேல் சாதாரண சன்னியாசி தான், பட்டத்தையும் ரிலிக்விஷ் பண்ணிவிட்டேன். இனிமேல் நான் எங்கே போகிறேன் எங்கே வரேன் என்ன யாருக்கும் தெரியக்கூடாது, நான் மட்டும் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கேன், சன்னியாசியாக போயிட்டு இருக்கேன், நான் நியூஸில் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி கமிஷனரை கூப்பிட்டு பத்திரமா எழுதி கொடுத்துட்டேன். இந்த மடத்துக்கு எனக்கு நான் மனத்தையும் தியாகம் பண்ணிவிட்டேங்கிறத எழுதி கொடுத்துட்டேன். இது ரீசெண்ட்லி எனக்கு ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பெரியவாளோட பல வருஷம் கைங்கல் பண்ண ஏகாம்பர சாஸ்திரிகள் என்கிட்ட அதை சொன்னேன், இந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்தேன் அப்படின்னு. அதோடு கூட முருகன்ல வாஞ்சிநாதைகள்னு இருந்தார். 3-4 வாஞ்சிநாதைகள் உண்டு. அதனால இவர் வந்து கனகதாரா வாஞ்சி மாமான்னு சொல்கிறது. அப்புறம் கடைசி சன்னியாசம் வாங்கிட்டு சித்தி எழுதிட்டார். அவர் பெரியவாட்டு ரொம்ப அத்தியந்தமான பக்தி. பெரியவா அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பேசும் போது சொன்னாலும் எனக்கு 3 ஆசை. ஒன்றும் பட்டப்பிரவேசம் பார்க்கணுன்னு ஆசை, இன்னொன்று சந்திரமூலீஸ்வரர் தீபாராதனை பண்ணுற போது பார்க்கணுன்னு ஆசை. புது பெரியவா பட்டண பிரவேசம் பண்ணுறது பார்த்துட்டேன், புது பெரியவா பூஜை பண்ணுற போது நான் தீபாராதனையும் பார்த்துட்டேன். 3வது ஒரு ஆசை, நான் இப்படி ஒருத்தன் இருந்தேன்னே உலகத்துக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஷோ தெரியாமல் மறைஞ்சு போயிடணும். பெரியவாளுடைய கிருப்பை ரொம்ப வாஞ்சினதுக்கு உடனே ஒரு சடன் இன்ஸ்பிரேஷன், உடனே ஏந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு 3வது ஆசை நிறைவேறாமல் இருக்கிறது பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு எப்படி கேட்டீங்க. பக்தருடைய ஒரு ஆசை, 3வது ஆசை நிறைவேறாமல் இருக்கிறது பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரியவா அவ தான் இருக்கக்கூடிய இடமே இல்லாமல் தெரியாமல் இருக்கணும்னு நினைச்சா அப்படி இருக்க முடியல. ஏன்னா புண்ணியம் ரொம்ப அதிகமாக போனதுனால புண்ணியம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவருடைய புண்ணியத்துடைய கந்தமானது சந்திர விருட்சத்திலேருந்து நறுமணம் கிளம்புற மாதிரி. அந்த விருட்சம் ஒன்றும் இந்த நறுமணம் பரவணும்னு நினைக்கல, ஆனால் தானாக அந்த கந்தமானது சுற்றி வட்டாரம் முழுக்க பரவுற மாதிரி நல்லா ஒரு நித்தியமல்லின்னு சாயங்காலத்தில் வரும். அந்த வாசனை கும்முன்னு இருக்கும் நல்லா அந்த வாசனை. அது ஒன்றும் வாசனையை பரப்பணும்னு நினைச்சுன்னு மலரல, மறந்தானே அந்த வாசனை வருது. அந்த மாதிரி புண்ணியம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவருடைய புண்ணியத்துடைய வாசனை 4 பக்கத்தையும் வாழ்ந்தான்னு நினைச்சா கூட அது பறந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தில் வாக்கியம் யதா விருட்சஸ்ய சம்புஷ்பிதஸ்ய தூராத் வாதோ தூராத் கந்தோ வாத் ஏவம் புண்ணியஸ்ய கர்மணோ தூராத் கந்தோ வாதி. மகாநாராயணன் சொல்லக்கூடிய சேத்திர உபனிஷத்துல 4வது கிருஷ்ணத்துல இந்த மந்திரம் இருக்கு. அது இன்னொரு விஷயம்னு சொல்லிவிட பெரியவாளை பற்றி ஆரம்பிச்சதுனால ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயம். இது டாக்டர் வீணநாதன் சொல்லியிருக்கார். இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் டேப். அவர் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப அத்தியந்தமான பக்தி. சமீபத்தில் 2 வருஷம் முன்னாடி பகவான் போய் சேர்ந்தார். அவர் கனகதாரா வாஞ்சி மாமாவுடைய மாப்பிள்ளை, இன்சிடென்ட்லி மருமான் கம் மாப்பிள்ளை நினைக்கிறேன் டாக்டர் வீணநாதன். அவர் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப அத்தியந்தமான பக்தி. பெரியவா காக்கிநாடாவிலேருந்து ராமச்சந்திரபுரங்கிற ஊருக்கு மேனால போயிட்டு இருக்கிற போது ஒரு விஷயத்த சொன்னால், அது 25 வருஷங்களுக்கு அப்புறமா பொல்லாச்சத்திரத்தில் இருக்கிற போது பெரியவாட்ட வீணாலும் சொல்லியிருக்கார். பெரியவா சொன்ன மாதிரி நாம் சூரியனை பார்த்து போயிட்டே இருந்தால் நிழல் தானாக வரும், நிழலை பிடிக்கணும்னு நினைச்சா நிழலும் பிடிபடாது, நம்ம சூரியனை நோக்கி போகக்கூடிய அந்த கதியும் தடைப்பட்டு போயிடும். நம்ம லட்சியத்தை நோக்கி போயிட்டே இருந்தால் புகழும் பணமும் பதவியும் தானாக வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் சொல்லவே இல்லை. பெரியவா ஒரு தூக்கிவார் ஒரு பெரியதான் சொல்லியிருக்காரு. என்னமோ சுற்றி பார்த்தார். காக்கிநாடாவிலேருந்து ராமச்சந்திரபுரம் போடும்போது மேனால பெரியவா போடும்போது அதுக்கு கான்டெக்ட் ஏதாச்சும் சப்ளை பண்ணி சொல்லி பார்த்துருக்காரு. நான் சொல்லவேங்கிறார். பக்கத்துக்கு போகிறான் சிரிக்கிறார். என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் தெரியல. அவர் சொன்னாராம், எனக்கா இந்த மாதிரி விஷயம் தோணாது, பெரியவா ஒருத்தர் தான் இந்த மாதிரி விஷயத்தை சொல்லியிருக்க முடியும். அப்புறம் கடைசியில் நான் அப்படி சொல்லலை, நம்ம லட்சியத்தை நோக்கி போயிட்டே இருந்தாலும் போயிட்டே இருந்தா பணமும் பதவியும் புகழும் வாழ்ந்தான்னு சொன்னாலும் அதுவா தேடிட்டு வரும். அந்த எம்பசிஸை நீ விட்டுட்டியே நாலாம் பெரியவா.
அதாவது இவர் சாதாரண சொல்லிருக்கார், வேண்டாம் வேண்டாம்னு வாழ்ந்தான்னு நினைச்சா கூட தேடின்னு வரும். பெரியவா அப்படி சொல்லிருக்காரு. அதாவது அதுதான் பெரியவா விஷயத்துல அது சத்தியமா போயிடுச்சு. அவ ஒன்றும் புகழுக்காக ஆசைப்படல, எதுக்கும் ஆசைப்படல. ஆனா உலகம் முழுக்க பெரியவா இன்னைக்கு கொண்டாடுறது இது. கொண்டாடாம வழியே இல்லை. ஏன்னா அப்படி ஒரு பரமேஸ்வர சுரூபமா இருந்திருக்க. சத்துருனும் வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு இருந்ததுனாலதான் அவர் ரொம்ப அன்றைக்கியா இருந்துட்டு அதை வால்மீகி ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டார். 4 ரூபங்களும் 4 தர்மங்களை காட்டுறதுக்காக. சாமானிய தர்மத்துக்காக ராமன், விசேஷ தர்மத்துக்காக லட்சுமண சுவாமி, விசேஷ தர்மம் தூரத்தில் இருந்தாலும் பகவான் ஆராதிச்சு பகவான் அடையக்கூடிய விசேஷ தர்மத்துக்காக பரதனும், பாகவத் சேவையாலேயே பகவான் அடைய முடியும்னு காட்டக்கூடிய விசேஷ தர தர்மத்தை காட்டுறதுக்காக சத்ருகனும், ராமஸ்தும் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருகனா கோதண்டி கௌஷிகஸ்ய கிருதுவரமவிதும் லக்ஷ்மணேனானுயாதः யாதோ ஸ்தாதவாசா முனிகதித மனுத்வந்த்வ சாந்தாத்வகேதः நృணாம் த்ராணாய பாணீஹி முனிவசனபலாத் தாடகாம் பாடயித்வா லப்த்வாஸ்மாத் அஸ்தஜாலம் முனிவனமகமஹ தேவ சித்தாஸ்ரமாख्यம். 12 வயசு குழந்தையா இருக்கணும் விஸ்வாமித்திரர் வந்து யாக சம்ரட்சணத்துக்காக ராமனை கொடுக்கணும்னு கேட்டார். அப்பாவுடைய வார்த்தையை கேட்டு யாக சம்ரட்சணம் பண்ணுறதுக்காக போனீங்க. யாதோபு ஸ்தாதவாச்சா, ராமாவதத்தை எல்லாமே பிதிர்வாக்கி பதிவாகணும். இன்னும் சொல்ல போனா நாம யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு லெவல்ல பிதிர்வாக்கி பதிவாகும். சீதையிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருந்தார். எதுனால பிரியமா இருந்தார்? இவதான் உனக்கு இருந்த பத்னின்னு அப்பா சொன்னதால அந்த பத்னியிட்ட பிரியமா இருந்தது முதற்கொண்டு பிதிர்வாக்கி பதிவாகம். பிரியாது சீதாராமஸ்ய தாராக பிதிருதா இதி பாலகாண்டத்துல கடைசி சப்தத்துல போய் இதை சொல்றாரு வால்மீகி சொல்றாரு. அதனால யாதோபு ஸ்தாதவாச்சா, பின்னாடி காட்டுக்கு போறபோது தாதோக்தியா யாது நாம. அதாவது அப்புறம் பரதன் வந்து சொல்றாரு, தசரதர் கலந்து போயிட்டார், லோகத்தோடு கலந்து போயிட்டாருன்னு சொல்ற போது சுத்வா புத்திரார்த்தி கிண்ணம் கது பரத முக்காது ஸ்வர்கயாதம் ஸ்வதாதம். இந்த தாத சப்தத்துக்காக 3 இடத்துல தாதோக்தியா, அப்புறம் யாதோபு ஸ்தாதவாச்சா முதல்ல யாக சம்ரட்சணத்துக்கு போற போது, காட்டுக்கு போற போது தாதோக்தியம் யாது நாம. தசரதர் பகவான் போய் சேர்ந்துட்டாங்கிற விஷயத்தை கேட்கிற போது சுத்வா புத்திரார்த்தி கிண்ணம் கது பரத முக்காது ஸ்வர்கயாதம் ஸ்வதாதம். இப்படி பிதுவாக்கியம் பிதுவாக்கியம் பிதுவாக்கியம். ராமாயணத்தை படிக்கிற போது அழுதுண்டே தான் படிக்க வேண்டியது. அது கொஞ்சம் அர்த்தம் தெரிஞ்சு பாராயணம்னு விட்டா மேல நகர மாட்டேங்கிறது. அதுவும் அயோத்தியா காண்டம், யுத்த காண்டத்துல கடைசி சர்க்கங்கள் நல்லா புஸ்தகம் நன்றி பெறுமோன்னு நினைக்க முடியாதான் இருக்கு. அப்படி வால்மீகி அவனுக்கு அப்படி கொடுத்துருக்க. அப்பாவுடைய வாக்கியத்தை கேட்டு விஸ்வாமித்துடைய யாகத்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக போனே. சங்கரமா 20 ஸ்லோகத்துக்குள்ள சொல்லணும். 24 ஸ்லோகத்துடைய சாகத்தை 20 ஸ்லோகத்துக்குள்ள சொல்லணும். அது பட்டத்திரி மாதிரி கண்டென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இனிமேல் வேற யாராவது ஒருத்தர் தோணிருக்காரான்னு சந்தேகம் தான். ஒரு விஷயம் விடாமல் சொல்லுவார். அதான் அங்கே சுவாரஸ்யம். ஆயுதம் கொண்டு போகணும், யாக ரட்சணம்னு சொன்னாக்க அவர் மாட்ட பட்டாபிஷேக ராமராட்டா உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. அங்கே போய் மீன் ஆக்ஷன், அங்கே ஆயுதம் இருக்கணும். சத்திரியனுக்கு ஆயுதத்தோட கிளம்பினார்னு சொல்லணுன்றதுக்காக கோதண்டி கௌஷிகஸ்ய கிருதுவரமவிதும் லக்ஷ்மணேனானுயாதः. லக்ஷ்மணன் கூட போனான். பட்டத்திரியுடைய ஒரு சிக்னேச்சர் ட்ரெயிட் என்னன்னாக்க, நீங்கள் நாராயணி முழுக்க பாருங்களோ, குருவாக இருக்கணும் தான் அவருக்கு ஃபோக்கல் பாயிண்ட். யாராக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் பலராம சுவாமி சைன்யத்தோட கிருஷ்ணன் ருக்மிணியை வச்சு போகிறதுக்காக போயிருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே 4 விதமான சைனிகளோட பலராம கிளம்பினார்னு இருக்கு பாகவதத்தில். இது எப்படி சொல்லணும்? பலராமர் போனார்னு சொல்ல போனோம், அப்படி சொல்ல சதுரங்க சைன்யத்தோடு இருக்கக்கூடிய பலராமனால தொடரப்பட்ட குருவாயிருப்பான்ட்டார். பலசமேத பல அனுகதோ பவானி புரமகாத பீஷ்மகமானிதா. அது மாதிரி இங்க என்ன பண்ணிவிட்டா, நீ லக்ஷ்மணன் பின்தொடர்ந்து நீ போனேன். லக்ஷ்மணேனானுயாதா யாதோபு ஸ்தாதவாச்சா. அது இன்னொரு அழகு. இந்த பொயட்டிக் பியூட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க, லக்ஷ்மணேன அனுயாதகா, லக்ஷ்மணன் பின்னாடி தொடர, நீ தொடர்ந்து போனியே, நீ விஸ்வாமித்திரருக்கு பின்னாடி போனியே, யாதோபு நீ கிளம்பி போனேன். இந்த யாதகாங்கிற சப்தம் அடுத்திருக்கிறாப்புல 2 பதங்கள் ஒரே வார்த்தை. லக்ஷ்மணேனானுயாதா யாதோபு ஸ்தாதவாச்சா
முனிகதிதமனுத்வந்த சாந்த அத்வகேதஹ. மனுங்கிற பதத்துக்கு வைவஸ்வத மனுன்னு சொல்றோம். அது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் போஸ்ட் ஆட்டமா மனுங்கிறது. அது நவுன். இன்னொரு நவுனுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு. மனுனா மந்திரம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அதனால மனுத்வந்தம் ரெண்டு மகாமந்திரங்கள் பதை அதிபதி ரெண்டையும் உபதேசம் பண்ணாலும் இன்னும் சில மந்திரங்களும் உபதேசம் பண்ண பதை அதிபதி பிரதானமா உபதேசம் பண்ணதுனால மனுத்வந்த சாந்தாத்மகேரா. அத்வன வழி வழியில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள் எல்லாம் மறந்து போறதுக்காக அந்த பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக முனிகதித மனுத்வந்த சாந்தாத்மகேரா. கோதண்டி கௌஷிகஸ்ய கிருதுவரமவிதும். கிருதுனா யாகம். கிருது வரம் அப்படின்னு சொன்னா சிறந்த யாகம் அப்படின்னு. வரம்னு சொன்னாக்க ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ எதனால சிறந்து போயிட்டு யாகம்? 7 சோம சம்ஸ்தைகள் சொன்னேன். அதிராத்திரங்கிற சம்ஸ்தையை தான் பண்ணார் விஸ்வாமித்தர். அந்த அதிராத்திரம் அதுக்கு இயற்கையான யாகத்துக்கு இருக்கிறதுன்னு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பகவான் ரட்சிச்சதுனாலேயே அது கிருத்துவரமாக போயிடுது. எத்தனை பேருக்கு சுவாமி வந்து காப்பாற்றிருக்கார் யாகத்தை? அப்படி யாகத்தை பகவானே ரட்சிச்சதுனால்தான் அது கிருத்துவரமித்தும். அதை கீர்த்தனைகளையும் பஜன சம்பிரதாயத்தை பார்க்கும்போது வரகௌஷிக மகரட்சகா அப்படின்னு இருக்கு. கீர்த்தனைகள் இருக்கு. அது வரகௌஷிக மகரட்சகா, சிறந்த கௌஷிகருடைய யாகத்தை ரட்சிச்சவர் அர்த்தம். இங்க கிருதுவரமவித்தும் லக்ஷ்மணேனாமியாத்தா யாதவோ ஸ்தாத்தவாச்சா முனிகதித மனுத்வந்த சாந்தாத்வகேதா முனினாம் திராணாய வாணைகி முனிவச்சன பலாது தாட்டகாம் பாடகித்வா. அந்த தாட்டகான்னு சொல்லும்போது ஒரு டகாரம் வந்தால் இன்னொரு டகாரம் வரும். பாடயித்வா, தாட்டகாம் பாடயித்வா. அதெல்லாம் அந்த பொய்டிக் பியூட்டியெல்லாம் தானாக பட்டத்துக்கு தேடி வரும். தாடகை வரணும்னா அது சத்திரிய தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லையா? ஒரு ஸ்திரீயை போய் வதம் பண்ணணும்னா 2 காரணம் சொன்னேன். சாதுக்கள் எல்லாரையும் ரட்சிக்கிறதுக்காக மீனாம் திராணாய, எல்லா மனுஷனையும் ரட்சிக்கிறதுக்காக குருவா இருக்கப்படும் விஸ்வாமித்தர் சொன்னாங்கிறதுனால முனிவச்சன பலாது தாட்டகாம் பாடகித்வா தத்வாஸ்மாத் அஸ்தஜாலம் முனிவதமகமஹா தேவ சித்தாசிரமம். நீ அஸ்திரசஸ்திரங்களை எல்லாம் பரமேஸ்வரன் ஆரம்பிச்சு அடைஞ்சிருக்கார் விஸ்வாமித்தர். இவரி டேஸ்ல இந்த வசிஷ்டரை போய் ஜெயிக்கணுங்கிற வேகத்துல அஸ்திர பிரயோகம் பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னு அஸ்திரங்கள்லாம் அடைஞ்சார். அத்தனை அஸ்திரங்களும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் எடுத்து ஒரு பிரம்மதண்டத்தை எடுத்து வச்சார் வசிஷ்டர். அந்த பிரம்மதண்டத்துக்கு முன்னாடி அத்தனை அஸ்திரங்களும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் எடுத்து அப்பதான் இவருக்கு ஞானோதயம் ஏற்பட்டது. திக்பலம் க்ஷத்ரிய பலம் பிரம்மதேஜோ பலம் பலம் ஏகேன பிரம்மதண்டேன சர்வாணி அஸ்திராணி ஹதானி மேகே. நாம் இவரை போல பிரம்மதேஜஸ் அடையணும்னு நினைச்சோம்னா பிரம்மனுஷியாகவும் தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒவ்வொரு திக்கிலும் பண்ணி கடைசியில் தான் கிழக்கில் வந்து முடிக்கல. அது விஸ்வாமித்திர 5 சங்கங்கள் இருக்கு ராமாயணத்தை பாலகாண்டத்துல. இங்க அந்த அஸ்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது? முதல்ல பரமேஸ்வரத்துக்கு வாங்கி விட்டார் இந்த அஸ்திரங்களை எல்லாம். அஸ்திரம் வாங்கின உடனே வசிஷ்டர் தீர்ந்து போயிட்டாலும் தீர்மானம் பண்ணாலும் அதமேவ ததமேனே வசிஷ்டம் ரிஷி சப்தமும். அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அப்புறமா தான் தெரியுது. அந்த அஸ்திரங்கள் நம்ம கையில் இருக்க வேண்டாம், பிரம்மரிஷியா இருக்கவங்களுக்கு அஸ்திரம் இருக்காது. அதனால இந்த அஸ்திரங்கள்லாம் சத்திரியர்கள் கையில தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ண. தாமியஸ்திராணி ததா விப்ரஹா பகவான் நிவேதயது ஜபதஸ்து முனேஸ்தஸ்ய விஸ்வாமித்ரஸ்ய தீமதா. அவர் அவ்வளவு நிவேதயத்துன்னு சொன்னா தெரியப்படுத்தினார். நிவேதனங்கிறதுக்கு தெரியப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். நாம சுவாமி நிவேதனம் பண்றோமோ இன்னைக்கு உன்னுடைய கிருப்பையான இன்னென்ன பொருட்களெல்லாம் இந்த அன்னம் பருப்பு பாயசம் சித்திரானம் வடை ஏதோ ஒன்றும் இதெல்லாம் ஒரு கிருப்பையால் இன்னைக்கு தயாராகிருக்குன்னு தெரியப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். நிவேதனம்னு சொன்னாக்க நேரத்தை நிவேதனம்னா தெரியப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். ராகவாரையும் நிவேதிக்கிறது இந்த அர்த்தங்கள்லாம். அதாவது ஏன் நிவேதியத்தை போட்டாருனாக்க பத சுவாரஸ்யம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சொல்ல ஆரம்பிச்சா போயிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் சுவாரஸ்யம் போயிட்டே இருக்கும். அதாவது உனக்கு இந்த அஸ்திரங்கள் ஒன்றும் தேவையில்லை. துஷ்டர்கள் நிகிரம் பண்ணணும் நினைச்சா போதும். சங்கல்பம் சத்தியமான சங்கல்பமா இருக்கிறதுனால நீ நினைக்கிறது நடக்கும். இன்சிடென்ட்லி பாகவத்தில் இந்து ஸ்லோகம் ராமாவதாரத்திலேயே வரக்கூடிய ஸ்லோகத்தை சொல்லுவேன். 11வது அத்தியாயத்தில் இருக்கு. கிந்தஸ்ய சத்ருஹனே கபய சகாயாக. நேற்று ஸ்லோகம் சொன்னேன். சரணம் பிரபத்தியன்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன். அதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். கிந்தஸ்ய சத்ருஹனே கபய சகாயாக. அவனுக்கு தன்னுடைய இச்சையான அவதாரம் பண்ணி வந்த பிரபு அவருக்கு வானர சைன்யாளர்கள் சகாயம் தேவையா, விரோதிகளை ஜெயிக்கிறதுக்கு
அவசியம் இல்லை. அவளுக்கெல்லாம் ராமகைங்கரத்தை கலந்துடணும்னு ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கறதுக்காக வாய்ப்பை கொடுத்தாரே தவிர இந்த வாழ்நாள்லாம் வந்ததுனால ராமனுக்கு ஜெயம் ஏற்படல. அது மாதிரி அஸ்திரங்கள் இருந்தால் உனக்கு ஜெயம் ஏற்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீ எப்பேற்பட்டவன்னா பின்னாடி ஒரு புந்திரியே பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி காக்காசனம் மூலம் கட்டியும் துரத்தடிக்கும்படியாக செய்யக்கூடியவன் நீ. உனக்கு அஸ்திரம் தேவையில்லை. நினைச்சா மந்திரத்தாலேயே ஒரு புந்த முதற்கொண்டு ஒரு துரும்ப முதற்கொண்டு அஸ்திரமா பிரம்மாஸ்திரமா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய சக்தி உண்டு. அதனால இந்த அஸ்திரங்கள்லாம் எனக்கு இனிமே நான் கையாளப்படாது. சக்தியாக இருக்கக்கூடிய உங்கையில தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி அஸ்திரங்கள்லாம் நான் பரமேஸ்வரன் வாங்கினேன். அது எனக்கு இனிமே நான் வச்சுக்கிறது உச்சிதம் இல்லைன்னு தோணுது. உங்ககிட்ட சமர்ப்பணம் பண்றேங்கிற புத்தியில உனக்கு நான் இதை கொடுக்குறேங்கிற புத்தி இல்லாமல் இது மாதிரி இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்திக்கிறேன்னு. அதனால ராகவாயன் நிவேதையன் அப்படின்னு வால்மீகியுடைய வாக்கு. லப்துவாஸ்மா அஸ்திரஜாலம் 2 செகண்ட்கள் ராமாயணத்தை 2 வார்த்தை நாராயணியத்தை. லப்துவாஸ்மா அஸ்திரஜாலம் அதாவது என்னென்ன அஸ்திரங்கள்லாம் கொடுத்தாலும் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தாரு ஒரு சங்கத்தை. அப்புறம் அந்த அஸ்திரங்கள் தான் சங்காரம் பண்ணத்துக்கு என்ன வழிங்கிறது அடுத்த சங்கத்தை சொன்னேன். ஏன்னா பிரயோகம் பண்ண தெரியா கூடாது, அது ரீகால் பண்ணவும் தெரியணுமே. அதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணுறது பிரயோகம் பண்ணுறது, அது காரியம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி ரீகால் பண்ணுறது சங்காரம்னு பேர். அஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறது சங்காரம் பண்ணுறது. இந்த அஸ்திரங்கள்லாம் பகவான்கிட்ட நின்று தான் நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன். நான் கூப்பிடுற போது நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்தோ இப்போ முக்கியமாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டேன். லப்துவாஸ்மா வஸ்திரஜாலம் முனிவன மகமகா தேவ சித்தாசிரமாக்கியம். சித்தாசிரமத்தை போய் சேர்ந்தார். சித்தாசிரமத்துடைய பூர்வ விருத்தாந்தத்தை பாரதாட்டத்தை சொல்லிட்டார். இங்கே தான் வாமனாவதாரம் பண்ணார் சுவாமி கதையுகத்தில். ஏஷபூர்வாசிரமோ நாம வாமனஸ்ய மகாத்மனா சித்தாசிரமை திக்கியாதா சித்தோஷ்யத்திர மகாதபாகான்னு வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகம். இந்த சித்தாசிரமங்கிறது பேர் அன்பர்த்தமாக போகுது. காரிய சித்திக்காக ஏற்பட்ட ஆசிரமா. வாமனாவதாரம் என்ன பண்ணார் சுவாமி? மகாபலிபுரத்தில் போய் 3 மணி கேட்கிற போது அஸ்வமேதம் பண்ணிட்டார். இந்த இவர் கேட்கறது அவர் கொடுக்கறது திருவிக்கிரமாவதாரம் பண்ணி உலகத்தை முழுக்க அளந்து எடுத்துக்கிறது. இந்த பெரிய ஒரு காரியத்தை என்ன எடுத்து பாதியில் இருக்கிறது யாகம். வேற யாரு மறந்து போனாலும் பகவான் மறக்கிற யாகம் பாதி நிற்கப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு சுக்கராச்சாரிய அசுர குரு அவரை கூப்பிட்டு நடுவில் ஒரு தடை வந்திருக்கு. நான் ஒரு தடையாக இருக்கு. இந்த தடைக்கு ஏதாவது பிராயசித்தம் யாகத்தை கொடுத்து பண்ணுங்க. உங்க நாம தான் எல்லா தடைக்கும் பிராயசித்தம் தருவார். சர்வம் கரோதி நிச்சித்திரம் அமசங்கீர்த்தனம் தவா. பாதியில் நின்று போகக்கூடிய யாகம் பூர்த்தி பண்ணி கொடுத்த அவதாரம் வாமனாவதாரம். அந்த வாமனாவதாரம் ஏற்பட்ட அதே இடத்துல நாம் நம்முடைய யாகத்தை ஆரம்பிச்சா விஸ்வாமிக்கு முதல்ல தெற்கில் ஆரம்பித்தார். அந்த தெற்கில் ஒரு 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ண சக்தியை முழுக்க திரிசங்குவுக்காக ஒரு சொர்க்கத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறேன்னு ஆரம்பித்து நஷ்டமாக போயிடுத்து. 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணி செலவிச்சுட்டார். அப்புறம் மேற்கில் போய் ஒரு 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணேன். அங்கே சம்பாதிச்ச தபஸ் முழுக்க மேனகையோட 10 வருஷம் தபஸ் போயிடுது. அப்புறம் வடக்கில் ஒரு 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணேன். அந்த தபஸ் முழுக்க ரம்மைக்கு சாபம் ஒரு போக போயிடுது. கிழக்கு ஒரே ஒரு திக்கு தான் மிச்சம். கிழக்கில் 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணிட்டு பசியும் ஜெயிச்சு 1000 வருஷம் ஆகாரம் இல்லாமல் தபஸ் பண்ணிருக்காரு. கடைசியில் 1000 வருஷம் தபஸ் முடிஞ்ச உடனே அன்னத்தை தயார் பண்ணி சாப்பிடலாம்னு நினைக்கிற போது ஒரு பிராமணர் பக்கம் இன்னும் வந்தால் பசிக்கிறது கேட்டால் அன்னத்தை தூக்கி யோஜனை இல்லாமல் கொடுத்துட்டார். சித்தபந்தம் அயாஜதா இந்திரோ விஜயாதிகை மூத்வாதம் சித்தபந்தம் அயாஜதா அந்த அன்னத்தை கொடுத்துட்டார். அப்போதான் பிரம்மர்ஷின்னு கொண்டாடினார். முதல்ல ராஜர்ஷியாக இருந்தார், ரிஷியானார், மகிழ்ச்சியானார், பிரம்மர்ஷியானார். ஒவ்வொரு இதுலேயும் அவருக்கு பட்டம் வந்துடுத்து. இப்போ யாகம் அந்த தபஸுடைய பூர்த்திக்காக யாகத்தை பண்ணுறாரு. ஒவ்வொரு திட்லையும் ஆரம்பிச்சும் ஏதோ ஒரு தடை வந்துடுச்சு. ரிஷுக்கு வந்தால் மேனக்கு வந்தால் ரொம்ப வந்தால் ஏதோ ஒரு தடை வந்துடுச்சு. தடையெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த சித்தாசிரமத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கார். நடுவில் பகவானே வந்தாலும் கூட அந்த தடையை மீறி யாகத்தை பூர்த்தி பண்ணி கொடுத்த அவதாரம் வாமனாவதாரம். அந்த வாமனாவதாரம் பண்ண இடத்துலையே நாம் பண்ணால் நம்முடைய தபஸும் பூர்த்தி ஆயிடும்னு சொல்லி அந்த சித்தாசிரமத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கார். முனிவனம் அகமகா. விஸ்வாமித்திரர் தேர்ந்தெடுத்த இடத்துனாலும் முனிவனம் அகமகா தேவ சித்தாசிரமாக்கியம். ஒரு இடத்துல ஒரு அவதாரத்துடைய சம்பந்தம் இருந்தாலே இந்த சேத்திரம் காரணமாக பெறுவது. 2 அவதாரங்கள் 2 யுகங்கள்ல 2 அவதாரங்களுடைய சம்பந்தம் வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் ட்வைஸ் பிளஸ்ட். டு யூஸ் தி ஷேக்ஸ்பியர் இன் திஸ் ஏஜ், இட் இஸ் ட்வைஸ் பிளஸ்ட். அதனால
புண்ணியாசிரமம் ஆசிரமம் சொன்னால் போகாது. வாமனச்சரித்திரம் சொல்லும்போது பட்டத்தில் இதை ஹைலைட் பண்ணிட்டேன். ஹைலைட் பண்ணேன்னு சொல்லிக்காமல் ஹைலைட் பண்ணேன். புண்ணியாசிரமம் தம் அபிவர்ஷதி புஷ்பவர்ஷைஹி ஹர்ஷாகுலே சுரகுலே கிருததூத்யகோஷே பத்வாஞ்சலிம் ஜெகஜகேதி பிதுர்பியாம் त्वं तत्क्षणे पटुतमं पटुरूपमाधाः. पुण्याश्रमं वर्षति अभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे. அந்த சித்தாசிரமத்துக்கு போய் சேர்ந்த உடனே யாகத்தை ஆரம்பிக்கிற போது யாகத்துடைய முடிவில் யாகம் முடிகிற தருணத்தில் மாரீச்சன் சுபாவு வாழ்ந்தா வர சில புஸ்தகங்களில் அர்த்தம் போடும்போது நாராயணியத்தில் மகசிரசின்னு இருக்கு. மகசிரஸ்னா யாகத்துடைய ஆரம்பம்னு அர்த்தம் போட்டிருக்கா. ஆனால் வால்மீகியுடைய வருஷம் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணலை. யாகத்துடைய பூர்த்திங்கிறது தான் அர்த்தம் கொடுக்குறது வால்மீகி ராமாயணம். வால்மீகி ஃபாலோ பண்ணி சொல்லிக்கிறதுனால சிரஸுங்கிறது ஒரு கடைசியில் முடியக்கூடிய ஒரு கட்டமாக மகசிரசி சரி மாரீச்சம் திராவகிப்பா. இங்கே தான் பாகவத்துலேயும் டிஃபர் பண்ணுறாரு. பாகவத்தில் என்ன பண்ணிவிட்ட மாரீச்சாத்தியாக நிஷாச்சராகான்னு மாரீச்சையும் சேர்த்து சுபாவோடு சேர்த்து வர பண்ணிவிட்டா போகிற போக்கில். மாரீச்சா அப்புறமா மாயாம்பு கொடுத்த வரதான் தான் இருக்கட்டும். இவர் சொல்கிற வேகத்தில் 2 அத்தியாயத்தில் சொல்கிற போது மாரீச்சாத்தியா நிஷாச்சராகான்னு சொல்லிவிட்டார். பட்டத்தை அந்த டிஸ்டிங்ஷனை காட்டணும். மாரீச்சனை விரட்டி எடுத்து சுபாவுக்கு வரம் பண்ணாருன்னு சொல்லணுங்கிறதுக்காக மாரீச்சம் திராவயித்வா மகசிரசி சரி அந்நிய ரக்ஷாம் சினிக்லன்னு சுபாவோடு இன்னும் பல பேர் வந்திருக்கா. சுபாவு மாத்திரம் இல்லை, மாரீச்சனோட பாக்கி இருக்கிறவா எல்லாரையும் வதம் பண்ணி அந்நிரக்ஷாம் சினிக்லன்னு கல்யாணம் குர்வன்ன கல்யாணம் பதி பதரஜசா பிராப்திய வைதேகம். அகலிக்கு சாப்பிட வச்சு நீ பண்ணி வைக்கல, உன்னுடைய பாத தூடி பண்ணி வச்சது. பதரஜசா பிராப்திய வைதேகம். வைதேகங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூசேஜ். விதேக தேசத்துக்கு ராஜாங்கிறதுனால ஜனகருக்கு வைதேகம்னு ஒரு பேர். அவருடைய புத்திரிங்கிறதுனால தான் சீதைக்கு வைதேகி அப்படின்னு ஒரு பேர். அதெல்லாம் பழைய காலத்து பேர். இப்போ யாரும் அந்த மாதிரிலாம் வைதேகி மைத்திரிலாம் பேர் வைக்கிறதா தெரியல. என்னெல்லாமும் பேர் வைக்கிறா. அர்த்தமே சொல்ல முடியாத வார்த்தையாக இருக்குது, மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குது வார்த்தைகள். அப்படிதான் பேர் வைக்கிறார். பழைய காலத்தில் சீதா, ஜானகி, வைதேகி, மைத்திரி அதெல்லாம் சீதைக்கு இருக்கக்கூடிய பரியாய சப்தங்கள். விதேக தேசத்து ராஜா அவளுடைய பொண்ணுங்கிறதுனால தான் அவளுக்கு வைதேகின்னு பேர். இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க தேகத்தில் கொஞ்சம் கூட அபிமானம் இல்லாமல் இருந்தவர். He was a practicing philosopher, not a preaching philosopher. He was a practicing philosopher. யாத்தியாவுக்கிட்ட போய் சாஸ்திரங்கள்லாம் கேட்டிருக்கார். அதை அனுஷ்டானம் பண்ணி அவர் ரொம்ப தபஸ்வியாக இருந்திருக்கார். அதனால்தான் கீதையில் போய் கர்மயோகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லும் போது கர்மநேமிக சம்சித்தியும் ஆஸ்திதா ஜனகாதேகா லோகசங்கரமேவாபி சம்பஷ்யம் கர்த்துவர்கசி அப்படின்னு கீதையில் சொன்னேன். ஏன் ராமாவதாரத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னா, ராமாவதாரத்தை சொன்னால் என்னாகும், ஒரு சப்ஜெக்டின் கலர் இருக்குது இந்த திருஷ்டாந்தத்துக்குன்னு பின்னாடி வருவா அவளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன். மாமனாரை கொண்டாடி பேசிட்டாருன்னு பேர் வரும். அதனால தான் பூர்வாவதாரத்தில் மாமனார் ஆகினவரை அடுத்த அவதாரத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கர்மநேய சம்சித்தியும் ஆஸ்திதாக ஜனகாதேகா அப்படின்னு கீதையில் சொன்னேன். திருஷ்டாந்தமாக சொன்னார். கர்மயோகிக்கு எடுத்துக்காட்ட சொன்ன ஜனகர் சொன்னேன். அவர் தபஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய ஜனகர் சரீரத்துக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு முன்னாடி நீ சரீரமே இல்லாத பரமும் நீ சரீரம் தெரிச்சு ராமனாக நீ முன்னாடி சாமலனா கோமலனா கோதண்டபாணியா அவருக்கு முன்னாடி போய் தரிசனம் கொடுத்தியே குருவாயிரப்பா. அதான் பிராப்திய வைதேகம் பிந்தன சந்திரதூடம் தனுகு அவனிசுதாம் இந்தினாமேவ லப்த்வா சாந்தச்சூடம் தனுகு. சந்திரச்சூடனுடைய தனுசு நேரத்தான் அவ்வளோதான். இந்த துனின்னு அலங்காரத்துக்கு துனிங்கிறது something which is suggested, which is not stated explicitly, but which is left to the creative imagination of the discerning reader. அதுக்கு தான் துனின்னு அலங்காரம். துன்யாலோகம்னு ஒரு கிரந்தமே உண்டு, அது இருக்கணும். சாகித்யம் படிக்கிற வாழ்க்கை அது தேவை. இந்த துனி என்ன துனி சுவாரஸ்யம்னா சந்திரச்சூடன் சந்திரசேகரன் பேர். சுவாமிக்கு சந்திரசேகர் சொன்னாலும் சோமசேகரன்னு சொன்னாலும் அவர் சந்திரமௌலீஸ்வரர்னு சொன்னாலும் சந்திரச்சூடன் சொன்னாலும் எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தான். சந்திரனை தலை மேலே கொண்டவர் அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன பண்ணிவிட்ட வாஸ்தவத்தில் சந்திரன் தலையில் கொண்டவர் தானே சந்திரச்சூடன். சந்திரனையை கொண்ட தலையில்
சந்தனுக்கு தட்சனுடைய சாபம் ஏற்பட்டு தட்சன் மாமனார் சந்தன் அந்த மாப்பிள்ளைகள்ட்ட ஒரு மாப்பிள்ளை 27 நட்சத்திரங்களும் 27 பத்துக்களும் அமைஞ்ச சந்தனுக்கு. டு மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், திஸ் காந்தத்துவ தட்சிணாண்டத்து விவரமா இருக்கு. 27 பத்துகள் இருக்கிறபோது ரோகிணிகிட்ட மாத்திரம் கொஞ்சம் அதிகமாக பிரியம் காட்டுறாருன்னு பாக்கி 26 பேர் போய் அப்பாட போய் முறையிட்டதுனால உனக்கு க்ஷயரோகம் வரணும், கன்சம்ஷன் சொல்றாங்க, தேஞ்சு போகக்கூடிய க்ஷயரோகம் வரணும்னு சாபம் கொடுத்துட்டார் லட்சம். தேஞ்சு போகக்கூடிய ஸ்திதி தான் இவர் இது பண்ணார். பரமேஸ்வரன் காத்த வந்து பரமேஸ்வரன் கடைசி கொண்டா இருக்கக்கூடிய சதீதேவி தட்சனுடைய கடைசி பண்ண தாட்சாயணி விவாகம் பண்ணிருக்கார். பெரிய சண்டகர் சின்ன சண்டகருடைய காத்த வந்து விழுந்தார், என்னை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னார். லோக ரீதியாக உறவு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான். அப்போ கவலைப்படாதோ, தட்சன் கொடுத்த சாபத்தை அழியோடு இல்லைன்னு பண்ணினாக்க அவரை ஸ்தம் பண்ண மாதிரி ஆயிடும், சரியா வராது. என்ன இருந்தாலும் வயசுல பெரியவராக இருக்க அவரை ஸ்தம் பண்ண வேண்டாம். அவர் சொன்னதுக்காக 15 நாள் தேஞ்சிட்டு இருந்தோம், அடுத்த 15 நாள் நான் அனுகிரகம் பண்ணுறேன், நீங்கள் வளர்ந்துட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி அப்படிதான் தேய்பிரை வளர்பிறை வந்தது. அந்த க்ஷயரோகங்கிறது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் யோஜனையாக இருக்கும். எங்கேயாவது இந்த ரோகிக்கு நான் கிட்ட இடம் கொடுத்துட்டா ஒட்டுவார் ஒட்டியாட்டமா நம்மகிட்ட வந்து ரோகம் ஒட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கவலையா இருக்கணும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட நான் கவலையை என்டர்டெயினே பண்ணதேன்னு காட்டுறதுக்காக நான் தலையிலேயே வச்சுக்கிறேன் உங்களை அப்படின்னு சொல்லி தலையை தூக்கி வச்சுருக்கேன். அன்றைக்கே தான் உலகத்தில் ஒரு பழமொழி வந்து தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறது அப்படிங்கிற பழமொழி. 2 பேரை தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சிருந்தார். ஒன்றும் சந்திரனை தூக்கி வச்சிருந்தார், இன்னொன்று கங்கையை தூக்கி வச்சிருந்தார் தலையில. கங்கையில அவர் தாங்கி வச்சிருந்தது லோகத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக, சந்தனுக்கு மாத்திரம் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக சந்தன தூக்கி தலையில் வச்சிருந்தார். பகவானுடைய ஸ்பர்ஷத்தார, பகவானுடைய வாக்கான அவர் வளர்ந்தார் வளர்பிறைன்னு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பகவானுடைய ஸ்பர்ஷம் ஏற்பட்ட உடனே, அவனுடைய சிரஸ்பர்ஷம் ஏற்பட்ட உடனே அவருக்கு வளர்ச்சி வந்துடுச்சு, மேலே மேலே விருத்தி ஏற்பட்டுடுச்சு. அப்போ சுக்லபக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷம் 2 பட்சங்கள் வந்துடுச்சு. ஆனால் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ற போது எப்படி இருந்தார் இவர்? 3ஆம் பிறை சந்திரனாட்டமா பாதி தேஞ்சப்போ தான் வந்திருக்கார். பரங்கி பத்தி ஆட்டமா 3ஆம் பிறை சந்திரனாட்டமா தான் வந்து சேர்ந்தார். முழு சந்திரனை தலையால் தரிக்கிறேன் பரமேஸ்வரன். பாருங்க, சந்திரனுடைய பரமேஸ்வரனுடைய அந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க எங்கேயுமே முழு சந்திரன் தரிச்சிருக்கிறதாக இல்லை. அம்பாலும் முழு சந்திரன் தரிக்கிறார். சாரு சந்திர கலாதரா அப்படின்னு சஸ்நாமத்தில் இருக்கு. இன்னைக்கு பௌர்ணமியும் இப்போ அம்பாளுடைய நாம ஒரு நாமாவது வரணும், சஸ்நாமத்திலேருந்து வரணும்னு இருக்கு. சாரு சந்திர கலாதரா அப்படின்னு இருக்கு. சந்திர கலைங்கிறது 14 ஒரு பாகம் ஒரு கலை. வீஷம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில். காலத்தை பாதி அரைக்காத பாதி வீஷம். அந்த சந்திரனுடைய கதை வீஷ பாகத்தை தரிச்சிருக்க சாரு சந்திர கலாதரா. அப்போ அம்பாள் தரிக்கிறாங்கன்னா பரமேஸ்வரன் தரிக்கிறது தானே. ஏன்னா இடது பக்கம் அம்பாள், வலது பக்கம் பரமேஸ்வரன். 2 பேருக்கும் காமனாக இந்த சந்திரனை வந்து 2 பேருக்கும் காமனாக வந்திருக்கு. ஒரு சந்திர கலையை தரிச்சவர். அப்போ சந்திர கலாதரன்னு சொல்லணும் பரமேஸ்வரனை. அவள் சாரு சந்திர கலாதரான்னு ஸ்ரீலிங்கத்தில் அம்பாளை சொன்னா, இவர் என்ன சொல்லணும்? சாரு சந்திர கலாதரா அப்படின்னு புல்லிங்கத்தில் சொல்லணும். ஆனால் வழக்கத்தில் அப்படி வரல. சந்திரசேகரர், சந்திரசூடர், சந்திரமௌலீஸ்வரர் இப்படிதான் பேர் வந்திருக்கு. அதாவது ஒரு சந்திரனுடைய ஒரு கலையோ 2 கலையோ தரிச்சாலும் கூட அவருக்கு முழுமையை கொடுத்ததுனால ஒரு பாகமா வந்த சந்திரன் பரமேஸ்வரன் சம்பந்தத்தால முழுமையை அடைச்சுட்டான். இது என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க, தன்னிடத்துல வந்து சேர்ந்தவாள் பாகமா வந்தவா, ஒரு பாட்டா வந்தவாளுக்கு பூர்ணத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வம். அந்த தெய்வத்துடைய விந்த பூர்ணமாக இருந்ததை இவன் முடிச்சுட்டாங்க. பிந்தான சந்திரசூடம் தனு சீதி கான்ட்ராஸ்டங்க. சந்திரனுக்கு பூர்ணத்துவத்தை கொடுத்த அவர் விந்த பூர்ணமா இருக்கிறவர்கள் இல்லை, ராமர் வந்து 2ஆவது முடிச்சுட்டார். பிந்தான சந்திரசூடம் இது துணி. இந்த சாந்திரசூடம்ங்கிற வார்த்தையில இவ்வளவு விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு. நாராயணி உபன்யாசம் பண்றது கூட இதை சொல்ல முடியுமோ தெரியாது. ஓப்பனண்டா இருக்கிறதுனால மனோதர்மத்துக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோ விட்டுட்டா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தோண்டிட்டே இருக்கும். பிந்தான சந்திரசூடம் தனு அவனி சுதாம் இந்திராமே வரத்வா. மாதாவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து சீதை பிறக்கலை, அயோனிஜான்னு பேர் இருக்கு. அதாவது தாயாருடைய கர்ப்பத்திலேருந்து வராமல் பூமியிலேருந்து வந்தவள். பூமியுடைய புத்திரியோனும் அதனால்தான் அவளுக்கு க்ஷிதிஜா அப்படின்னு ஒரு பேர். க்ஷிதிஜானா சீதையன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த பூமியிலேருந்து வந்தான்னு சொன்னா அவனி சுதான். அவள் பூமியிலேருந்து வந்தவள் யாரு? ஒரு வேடிக்கை என்னன்னாக்க, பூமியிலேருந்து வந்தவா 2 பேர். ஒன்றும் சீதை, இன்னொன்று சாட்சாத் ஆண்டாள். பூமியிலேருந்துனா
அதனால தான் அவளுக்கு கோன்னு சொன்னா பூமின்னு ஒரு அர்த்தம். அந்த பூமியால கொடுக்கப்பட்டவள், அதனால அவளுக்கு கோதான்னு பேரு. சம்ஸ்கிருத பதம் அது. அது நம்ம தமிழ்ல வந்து காவுக்கும் காவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம இந்த 4 அக்ஷரங்களுக்கு ஒரே அக்ஷரம் யூஸ் பண்ணதுனால கோதைன்னு வந்துருக்கு தமிழ்ல. சுவாமி தேசிகனுடைய கிரந்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா கோதாஸ்துதின்னு இருக்கு. ஐ ஹவ் காட் தி கிரேட்டஸ்ட் அத்தாரிட்டி. சுவாமி தேசிகன் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கார், கோதாஸ்துதின்னு தான் சொல்லியிருக்கார். அந்த பூமியிலேருந்து 2 பேரும் வந்தவன், 2 பேரும் பகவான் அடைஞ்சார். ஒருத்தி ரங்கநாதனை போய் அடைஞ்சுட்டாள், ஒருத்தி வந்து ராமரை போய் அடைஞ்சாள். பூமியிலேருந்து வந்தாங்கிறதுனால அவனிசு தான். பூமியிலேருந்து வந்ததுனால நாம் எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் பார்த்தா பூமி சம்மந்தப்பட்டவராம். மண்ணாலே வந்து பிறக்கிறோம், மண்ணோட மண்ணால் மக்கி போகிறோம். அதனால தான் மர்த்தியர்கள்னு பேர், மார்க்சர்ஸுக்கு மர்த்தியர்கள்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். அந்த மாதிரி பூமி சம்பந்தத்தோடு வந்தவ இல்லை. பூமி புத்திரியாக வந்தாலும் கூட சாட்சாத் மகாலட்சுமிவள் இந்திராமே வரத்வா, அவனி சுதாம் இந்திராமே வரத்வா. அவனிங்கிற பதமும் ரொம்ப ரசமான பதம். ஏன்னா அவதி இது அவனி, அவனிஹி அவனி 2 பதம் உண்டு. 2க்கும் ஒரே அர்த்தம், பூமின்னு தான் அர்த்தம். அவனாக்க அவ ரட்சணே, ரட்சிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ரட்சிக்கக்கூடியவள் பூமி, எல்லாருக்குமே ரட்சிக்கிறார். நினைச்சு பாருங்க, பூமின்னு ஒண்ணு இல்லை, டெராஃபர்மான்னு பேர். லாட்டின்லேருந்து வந்த வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல டெராஃபர்மான்னு. பூமின்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா எங்க போய் நிற்போம்? எல்லாரும் அந்த இடத்துல, எல்லாரும் திருஷங்கு தான், அந்த இடத்துல தொங்க வேண்டியதுதான். ஒரு ஆதாரம் இல்லைன்னா நிற்க முடியாது. உட்கார்ந்து இருக்கோம், பூமி சுத்தின்னு இருக்கு, சயின்ஸ் பிரகாரம் சுத்தின்னு இருக்கு, வேகமா சுத்தின்னு இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய மாய, பகவானுடைய ஒரு கிருப்பை எப்படின்னாக்க, இந்த சுத்திர வேகம் நமக்கு தெரியாம நம்ம மட்டும் சௌக்கியமா உட்காந்து நிம்மதியா உட்கார்ந்து இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு போனால் ஆற்றுல போய் படுத்து தூங்க போகிறோம், நிம்மதியாக படுத்து காலை எடுத்து தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்றும் கவலை இல்லாமல் அளவா இல்லை, கதை தப்பா போட்டாச்சு, ராத்திரி படுத்தாச்சு, இவ்வாறு 3 நாளைக்கு இன்னும் கேசு அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். இவ்வளவு ஆதாரமாக இருக்க, ஆதாரமாக மாத்திரம் படுத்துக்கிறதுக்கு, உட்காரத்துக்கு, நிற்கிறதுக்கு மாத்திரம் ஆதாரமாக இருந்தால் போகாது. ஏந்த உடனே பசிக்கிறத கதை, எந்த உடனே பசிக்கிறதுக்கு வேணும்னா ஆகாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய பூமி தான். எல்லாருக்கும் பூமி தான் ஆதாரம் கொடுக்குறாங்க. என்ன நினைச்சு பாருங்கோ, தானியம் அரிசியோ கோதுமையோ வேற ஒரு தானியம் எதுவாக இருந்தாலும் பூமியிலேருந்து தான் விளைஞ்சாகணும். நீங்கள் ஏதோ நம்ம மாதிரி இருக்கிறவாடையே நினச்சி சொல்லல. உலகத்தில் பெரும்பாலான ஜனங்களை தான் இன்னைக்கு அவள் வந்து சாக்காகாரிகளாக இல்லை, மாம்சாகாரிகளாக இருக்காளே. அவளுக்கு இப்படி பூமியாக ஆரம்பிக்கிறானாக்க, மாம்சாகாரிகளாக இருக்கிறவா, நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருக்கிறவாளும் அவள்லாம் வெஜிடேரியனாக இருக்கக்கூடிய மிருகங்களை தான் அடித்து சாப்பிடாது. சிம்மத்தையோ புலியோ அந்த மாம்சத்தை சாப்பிட்றது இல்லை. வெஜிடேரியனாக இருக்கக்கூடிய மிருகங்களுடைய மாம்சம் தான் சாப்பிட்றா. அதனால அந்த மிருகங்களுக்கு ஆகாரம் புல்லோ தானியமோ அது மாதிரி தான் இருக்குது. கோழின்னு பார்த்தா தானியத்தை கொத்திட்டு இருக்கும், ஆடு மாடுனா புல்லை சாப்பிடும். அதனால நாம தான் டைரக்ட் வெஜிடேரியன்ஸ், அவள் தான் இன்டைரக்ட் வெஜிடேரியன்ஸ். இதுதான் வித்தியாசம். நான் வெஜிடேரியன்ஸ் தான் இன்டைரக்ட் வெஜிடேரியன்ஸாக இருக்கா. மொத்தத்தில் எல்லாருக்கும் இந்த பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடியூஸ் இதுதான் ஆகாரமாக இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, பசி மாத்திரம் இருந்தால் போல. சாப்பிட்ட உடனே புளியோதரை சாப்பிட்டான், தீர்த்தம் இல்லாமல் உட்காந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப ஜன்மக்கத்தை வச்சு பண்ணாமோ புளியோதரை சாப்பிட்டா சில ஆகாரங்கள்லாம் அது மாதிரி தாகம் இழுக்கும். தீர்த்தம் வேணுமேனாக்க மழை பெய்யவும் நாம் ஒன்றும் சாதக பட்சி இல்லை. மழை பெய்யவும் டேரெக்டாக மழை வந்து அப்படியே வாயில் வாங்கி குடிக்கிறதுக்கு சாதக பட்சி மாத்திரம்தான் சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். நமக்கு மழை பெய்யக்கூடிய காலம் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 மாதம் தான் இருக்கும். சில இடங்கள்ல 4 மாதம் இருக்கும். ஆனால் 12 மாதமும் தேவையாக இருக்குது. வருஷம் முழுக்க ஜலம் தேவையாக இருக்கு. மழை ஜலம் வந்து பூமியில் பட்டு கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து கிணறு தோண்டி பூமியிலேருந்து தோண்டினாதான் ஜலம் குடிக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 முறை துண்டாவது எடுக்கிற விடுவேன் அப்படின்னாக்க பருத்தியிலேருந்து தான் இந்த வஸ்திரங்கள் தான் வந்தாகணும். அதுவும் காட்டனுங்கிறதும் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டாக தான் இருக்குது, பூமியிலேருந்து தான் வரக்கூடியதாக இருக்குது. ஏன்னா தான் சிந்தடிக்ஸ் வந்தாலும் now the cycle of history has completely turned full circle. இப்போ காட்டன் தான், இப்போ காட்டன் இஸ் கூல் சொல்கிறதா, காட்டன் இஸ் கூல். அதனால அந்த காட்டனுங்கிற பருத்தியும் பூமியிலேருந்து தான் வந்தாகணும். இவனுக்கு இருக்கிறதுக்கு, நிற்கிறதுக்கு, நடக்கிறதுக்கு, அதே மாதிரி படுத்துக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய பூமி. ஆகாரத்துக்கு வேணுங்கிற தானியங்களையும் பழங்களை, கரிகாய் எல்லாமே பூமியிலேருந்து தானே வருது. பூமிக்கு அடியிலேருந்து வரக்கூடிய கிழங்குகள், பூமிக்கு மேலே வளரக்கூடிய கரிகாய்கள் எல்லாமே இவனுக்கு ஆதாரமாக இருக்குது. அது மாதிரி பூமியை தோன்ற போது ஏற்படக்கூடிய கணத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த கிரவுண்ட் வாட்டரை டேப் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஜலம், குடிக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஜலம், குடிக்கிறதுக்கு சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேணுங்கிற ஜலம். பூமி இருக்கிறதுனால நதி ஓடுறது. நினைச்சு பாருங்க, பூமியே இல்லை, நதி எங்கே ஓடும்? சமுத்திரம் எங்கே இருக்கும்? அந்த பூமி தான் அதுக்கு ஒரு வரை கட்டினாலும் இருக்குது. 2 பக்கத்துலையும் கரைக்கு நடுவில்
ஓடக்கூடிய நதியாக இருக்கிறதுனால ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு, குடிக்கிறதுக்கு, சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு, தீர்த்தத்துக்கும் வஸ்திரத்துக்கு வேணுங்கிற பருத்தி எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய பூமியாக இருக்கிறதுனால எல்லா விதத்தையும் ஒன்று ரட்சிக்கிற குறைக்கு இவ்வளவுக்கும் மேலே தடிக்கு கீழே விழுந்துட்டான்னாக்க டக்குன்னு பூமியை பிடிச்சிருந்தா எழுந்துக்க வேண்டியது. கீழே விழுந்தவனுக்கு எழுந்திருக்கிறதுக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய பூமி. இது ஒரு ஸ்லோகம், பிராச்சீன ஸ்லோகம் உண்டு. அம்பாளை பார்த்து சொன்னேன், எப்படி பூமி தடுக்கிறதுன்னு சொல்றோம், பூமியும் தடுக்கல, ஜட வஸ்துவா அப்படியே இருந்துருக்காங்க. ஆனா இவன் தான் பூமிக்கு அபச்சாரம் பண்ணா, காலால இடதுனா கீழே விழுந்துட்டான். எந்த பூமிக்கு அபச்சாரம் பண்ணாலும் அந்த பூமி பிடிச்சுட்டே இருந்திருக்கிற மாதிரி பூமோ ஸ்கலித பார்த்தானாம் பூமி ரேவாவலம்பதம் சொல்லி ஜாத்தாபராதானாம் துவமேவ சரணம் சிவே. எப்படி பூமியில தடுக்கி விழுந்தவனுக்கு பூமி பிடிச்சுட்டே இருந்துக்க வேண்டியிருக்கோ அது மாதிரி அம்மா உனக்கு அபச்சாரம் பண்ணவனுக்கு நீ தான் கதின்னு விட்டு அம்பாளை பார்த்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்கா. ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் இது. அதனால அபச்சாரம் பண்றவாளுக்கு முதற்கொண்டு தாங்கி இருக்கக்கூடியவளா இருக்கிறதுனால அவனை எல்லாத்தையும் ரட்சிக்கக்கூடியவள். ரட்சிக்கக்கூடியவள் அபச்சாரம் பண்றவாளுக்கு முதற்கொண்டு ரட்சிக்கிறாளோன்னு சீதை என்ன பண்ணா இதை கடைப்பிடி கொடுக்க அவனே சுத்தாங்கிறத. அதுக்காக தான் இவ்வளவு வியாக்கியானம் வந்தது. பின்னாடி ராவண வதமெல்லாம் ஆன உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி விபீஷனுடைய அனுமதியோட சீதையை போய் ஜெயராமனா சுவாமி ஜெயத்தோடு பிரகாசிக்கிறாருன்னு சொல்றதுக்காக அனுப்பிச்சு வச்சார் சுவாமி. ஆஞ்சநேயர் போய் சொன்னார், அங்க ராமன் ஜெயத்தோடு இருக்கார். சக சுக்ரீவ லக்ஷ்மணா விபீஷண சகாயஸ்ய, விபீஷண சகாயத்தோடு சுக்ரீவனோட லக்ஷ்மணோட வைதேகி குஷலி ராமஹா சக சுக்ரீவ லக்ஷ்மணா விபீஷண சகாயஸ்ய ஹரீனாம் சந்துதோ கணேகி போய் சொல்லிட்டார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படி மௌனமாக இருந்துட்டு, உனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும்னு தோணுறது, என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டார். இந்த ராட்சச ஸ்திரீகள், சீதைக்கு காவலாக இருக்கக்கூடிய ராட்சச ஸ்திரீகளுக்கு இந்த விஷயம் சர்க்கார் மாறி போன விஷயம் தெரியாது. அதனால அவன் பழைய பதவியை பண்ணிருக்கா. ராவணம் பஜ பர்த்தாரம் பர்த்தாரம் சபலட்சணம். எவ்வளவு ஹிம்சை பண்ணிருக்கா சீதையை, நகத்தால பிராண்டி விட்டுருக்கா, ரத்த காயமாக இருக்கு சரீரங்கள் தான். அந்த ராட்சச ஸ்திரீகளுக்கு தான் நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே நான் பார்த்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அப்புறம் ராட்சசர்கள் தான் தப்பிக்க முடியும் இவருடைய கோபத்திலேருந்து. இப்போ தான் பாபம் பண்ணவனாக இருந்தாலும் அவன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய குற்றமாக வந்து மரண தண்டனையே இன்வைட் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப கடுமையான குற்றமாக இருந்தாலும் கூட கருணை காட்டுறதுனாலே உத்தமர்களுக்கு லட்சணம். பாபானாம் வா சுபானாம் வா வதாரணாம் பிரபங்கமா காரியம் காருண்யமானேன நகஷ்டின் அபராத்தியதி. ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம். நீ போய் பிரபங்கமா வாங்க புத்தியை காட்டிட்டேன்னு ஒரு நிமிஷம் அப்படி சட்டுதான் சொல்லி காட்டுற மாதிரி சொல்லிட்டார் சீதை. இதை பராசரப்பட்டு எடுத்தார், இந்த கட்டத்தை எடுத்தார் பராசரப்பட்டு. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் விசிஷ்டாத்வைத ரீதியாக விஷ்ணு சஸ்நாமத்துக்கு அர்த்தம் பண்ணவர் பராசரப்பட்டார். அவர் என்ன பண்ணார், மாதர் மெய்ததி ராட்சசீகி தொய் ததைவ ஆர்திராபராதாத்வயா லட்சந்தியா பவனாத்மஜாது ரகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்டீகிருதா. நீ ஆஞ்சநேய சுவாமியுடைய கோபத்திலிருந்து காப்பாற்றணும் ராட்சசியாக வந்து கேட்கற சீத்தைன்னு கேட்கற. இவனாகவே ப்ரோஆக்டிவா இருந்து ஆஞ்சநேயனுடைய கோபமான பாதிக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக நீ காப்பாற்றினியே. இத்தனைக்கும் அந்த காயமெல்லாம் நகத்தால பிராண்டிப்பட்ட காயங்கள்லாம் ராவும் சாருக்கு இன்னும் அந்த ரத்தம் கூட கசிஞ்சுட்டே இருக்கு. ரத்தமானது இன்னும் உறைஞ்சு போகல, கசிஞ்சுட்டே இருக்கு. ஆர்திராபராதாத்வயா லட்சந்தியா பவனாத்மஜாது. ராமர் என்ன பண்ணுவார், காலில் வந்து சரணாகதின்னு விழுந்துட்டா ரட்சிப்பார் சுவாமி. ஆனா காலில் வந்து விழுணுங்கிற எண்ணம் கூட வராமல் இருக்கக்கூடியவனுக்கு நீயா வலுவன போய் வாழ்க்கை சரணாகதி கொடுக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணியே. இதை அந்த ஸ்லோகத்துல பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய சீதாராம ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்ற போது சரணாகத கோப்தாரம் பிராணிமாத்திர பிரசாதிகா. ஒரு காலில் வந்து விழுந்தவரை ரட்சிக்க கொடுக்கணும் ராமன். சீதை காலில் போய் விழுந்தோம்னு விஷயம் கிடையாது. ஜீவன் மூச்சு விடக்கூடிய பிராணம் இருக்கக்கூடிய பிராணியா ஒரு ஜீவன் பிறந்து கொடுத்தனாக்க அவனை ரட்சிக்கிறது நம்முடைய கடமை. தாயாலும் அதாவது உலகத்தில் பார்க்க வேண்டாம், பெரும்பாலும் தகப்பனா இருக்கு. இந்த காலத்து தகப்பனா இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாடி குற்றம் பார்க்கறதுனாக்க பசிக்கிறதுன்னு கேட்டால் ஏதாவது அப்பா ஆகாரம் கொடுக்குறா இருக்கும். பசின்னு கேட்காமலேயே இந்த குழந்தைக்கு இந்த சமயத்தில் பசிக்குமேனு நினைச்சு ஆகாரம் கொடுக்கக்கூடியவர் தாயார் தான். அதனால ப்ரோஆக்டிவா கொடுக்கக்கூடியவர் தாயார் தான். இந்த லட்சணத்தையும் ப்ரோஆக்டிவா பண்ணிருக்க. ராமனுடைய கிருப்பை ஒண்ணுமில்லைன்னு பண்ணிட்டே ராமஸ்ய கோஷ்டிக்கு தான், லகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்டிக்கு தான். இந்த சம்பவம் இருக்கா இப்போ எடுத்துனேன், இந்த எபிசோடையும் எடுத்துனேனாக்க
ரட்சிக்கக்கூடிய தன்மை, கேட்காமலே ரட்சிக்கக்கூடிய சீத்தை எங்கேருந்து வந்திருக்குனாக்கா ரட்சிக்கக்கூடிய பூமிக்கு புத்திரியா வந்ததுனால அவனி சுத்தா இந்திராமேவ தத்வா. இந்திரான்னு சொன்னா தேவர்களுக்கு தலைவர். அது இந்திரான்னு ஒரு ஈ சேர்த்து முட்டாக்கி இந்திரான்னு சொன்னா ஸ்ரீலிங்க பகவான் சாட்சாத் மகாலட்சுமின்னு அர்த்தம். லக்ஷ்மி பத்மா ஜலதிதனயா விஷ்ணு பத்னி இந்திரேதி. பௌர்ணமிங்கிறதுனால சஸ்நாமத்தில் ஒரு நாமா பார்த்தோம். இது ஸ்ரீஸ்துதி சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்லோகம். அஸ்யேஷானாத்மசி ஜகதः சம்சயந்தி முகுந்தம் லக்ஷ்மீ பத்மா ஜலதிதனயா விஷ்ணு பத்னி இந்திரேதி என்னாமானி ஸ்ருதி பரிபணானி ஏவம் ஆவர்த்தயந்தः நாவர்த்தந்தே துரிதபவன பிரேரிதே ஜன்மசக்ரே. லக்ஷ்மி பத்மா ஜலதிதனயா விஷ்ணு பத்னி இந்திரா இது. இந்த லக்ஷ்மி பத்மா ஜலதிதனயா விஷ்ணு பத்னி இந்திரா 5 நாமாக்கள் சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில். அம்பாளுக்கு எப்போதுமே 5ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பஞ்சமி பஞ்சபூதேஷி பஞ்சசங்கியோபச்சாரணி. 5 இருக்கணும். இது ஒரு 5. அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ருக்மிணி கல்யாணத்துலையும் 5 2-3 இடத்துல சொல்லிருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இங்க இந்த ஸ்ரீஸ்துதியில 5 நாமா சொன்னா. லக்ஷ்மி பத்மா ஜலதிதனயா விஷ்ணு பத்னி இந்திரா இது. இந்த கடைசியில இருக்கிறது சொல்லிவிட்டா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாமம் அந்த அடக்கங்கிற ஒரு நியாயத்துல அவனி சுதாம் இந்திராமேவ லப்த்வா ராஜ்யம் பிராதிஷ்டதாஸ்தம் திரிவிதவி சமம் பிராத்துவீதைகி சதாதைகி. 4 பேருக்கு கல்யாணம் ஒரே முகூர்த்தத்தில் ஒரே நாள் நடந்துக்கு. அந்த பத்னியோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய 3 பிராத்தாக்களோடு சேர்ந்து சீதையோடு சேர்ந்து நீ திரும்பி ராஜ்யத்துக்கு புறப்பேன்னு விட்டேன். ராஜ்யம் பிராதிஷ்டதாஸ்தம். இந்த பிந்தாமச்சாந்த சூடம் தனுகு இருக்கணும். சிவனுடைய தனுசம் முடிச்சாரு. அதை பாகவதத்தில் சொல்ற போது ஆதாயமான கஜதீப இவேக்ஷு எஷ்டினி. கரும்பு தோட்டம், இடம் யானை, வாத கஜதீப இவேக்ஷு எஷ்டி. ஒரு யானை பசியோடு வருது. கரும்பு பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் யானைகளுக்கு. சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு தோட்டத்தை துவம்சம் பண்ணிட்டு போயிடும். அந்த மாட்டில் ஒரு கூட்டம் வந்ததுன்னா கரும்பு தோட்டத்தையே காலி பண்ணிட்டு போயிடும். ஒரு சின்ன யானை அது அப்படியே அந்த கரும்பை நமக்கு தான் ரேஷன் ஏதோ பொங்கல் போது ஃப்ரீயாக ஒரு இருக்கும்போது கிளம்புவோம். அது தூக்கிட்டு வரதே கஷ்டமாக இருக்கு. இவருக்கு அங்கே 70 வயசு ஆயிடுச்சு. ஒரு போய் தூக்கிட்டு வர முடியுமோ ஆற்ற கொண்டு டெலிவரி பண்ணால் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறான். கொண்டு வரது கஷ்டமாக இருக்குது. யானைக்கு அது ஒன்றும் சிரமம் இல்லை. வேரோட அந்த கரும்பை அனாயாசமாக இருக்கிற மாதிரி அப்படி அனாயாசமாக இந்த சிவதுருச பங்கம் பண்ணார்னு பாகவதத்தில் பிரம்மனிஷ்டா சொன்னார். ஆதாய வாத கஜதீல இவேக்ஷியம் அப்படின்னு. இங்கு பிந்தான சாந்தசூடம் தனுகு அவனி சுதாம் இந்திராமேவ லப்த்வா ராஜ்யம் பிராதிஷ்டதாஸ்தம் திரிவிதபித சமம் பிராத்ருவீதைகி சதாரைகி அருந்தானே விஷாந்தே பிருகுகுதஜதகே சங்கிரமீயஸ்வதேஜஹ யாதே யாதோசி அயோத்யாம் சுகமிக நிவசன் காந்தயா காந்தமூர்த்தே சத்ருக்னேன ஏகதாதோ கதவதி பகதே மாதுரஸ்யாதிவாசம் தாதாரப்தோபிஷேகः தவ கில விகதः கேகயாதீஷபுத்ரியாः. திரும்பி வரக்கூடிய சமீபம் பரசுராமர் வந்த சேலஞ்ச் பண்ண கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கே பட்டத்துக்கு என்ன ஹைலைட் பண்ணிருக்காருங்கிறத மாத்திரம் தான் நம்ம பார்த்து போகிறோம். பரசுராமர் வந்த உடனே வைஷ்ணவ அப்பத்தார் கையிலேருந்து வாங்கிட்டார். ஆளுந்தானே ருஷாந்தே பிருகுகுலத்திலக்கே சங்கிரமைய ஸ்வதேஜா. ஒரே சக்தி தான், ஒரே நாராயணனுடைய வீதி மாதிரி 2 பாகங்களா இருக்கு. ராமரூபத்தில் இருந்தது, பரசுராம ரூபத்தில் இருந்தது. இந்த வைஷ்ணவ சாபத்தை வாங்கக்கூடிய சமயத்தில் அந்த பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய சக்தியானது மறுபடியும் ஒரே ரூபத்தை இன்டகிரேட் எடுத்து பரசுராமத்தேருந்து தன் சக்தியுடைய அம்சத்தை வாங்கி விட்டார். சங்கிரமைய ஸ்வதேஜா ஆளுந்தானே ருஷாந்தே. பரசுராமருக்கு தெரியாதா? அவரும் பகவானுடைய அவதாரம் தானே, தசாவதாரத்தில் ஒரு ரூபம் தானே. பரசுராமருக்கு தெரியாதா இவர் விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் தெரியாதுன்னு கோபம் வந்துட்டு. சக்தியால பார்த்தாலே அவருக்கு கோபம். ஏன்னா தன்னுடைய தகப்பனாலே காட்டு வீதியாளர்கள் வதம் பண்ணிட்டாங்கிற ஒரு முறை இல்லை 2 முறை. முதல்ல காட்டு வீதியாளர்கள் வதம் பண்ணான். அப்புறம் அவருடைய பிள்ளைகள்லாம் வதம் பண்ணிட்டார். பின்னாடி பரசுராம சீரிசம் வரப்போகுது. 36வது தசகம். இங்கே 2 அத்தியாயங்கள் சொல்லியிருக்காரு பாகவத நமஸ்கந்தத்தில் வரவது பார்ப்போம். 2 முறை வதம் பண்ணிவிட்டார். காட்டு வீதியாளர்கள் ஒரு முறை, அவருடைய பிள்ளைகள் ஒரு முறை. அதனால சத்திரியர்களே
பீஜமே இல்லாதபடி 21 தலைமுறைக்கு அவ்வளவு விக்கிரம் பண்ணி அவன் ரத்தத்தை சமந்த பஞ்சகம் என்ற இடத்துல ஒரு கோலமாட்டமா தேக்கி வச்சு அந்த ரத்தத்தால் பிதுர்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணவர் இந்த பரசுராமன். க்ஷத்ரியான்னு வார்த்தையை கேட்டாலே ஒரு கோபம் பொத்திட்டு வருது. கோபம் வந்த உடனே இவர் பரமாத்மாங்கிற விஷயத்தை ஞானத்தை மறைச்சுட்டு ருஷாந்தே ஆதுந்தானே ருஷாந்தே. ருஷாந்தேங்கிறது 2 பேருக்கு சொன்னார் நாராயணியத்தில். ஒன்றும் இரண்டகேஸ்வருக்கு சொன்னேன். அவனுக்கு பகவான் தான் வந்திருக்காருன்னு தெரியுது. ஆனால் கோபம் வந்து கண்ணை மறைச்சதுனால முதல்ல புரிஞ்சிக்க முடியல. அரே குவாசு குவாசு சகல ஜெகதாத்மாரிதி பிரபிந்தே ஸ்மஸ்தம்பம் சரிதகரவாலோ திதிசுதः அத பశ్చాத் விஷ்ணு நகி வதிதும் ஈஷோஸ்மி சகசா கிருபாத்மன் விஸ்வாத்மன் பவனபுரவாசின் ஹிருதயமாம். அது முந்தின ஸ்லோகம் சொன்னேன். விகாஷ்வன்வன்பால பிரகரமகிலம் துவஸ்துதிபதம் ருஷாந்த பிராதீனம் குலகதகஸ்தே பதமிதி பலம் மே வைகுண்டः தவ ச ஜகதாஞ்ச பலம் சயேவ த்ரைலோக்யம் சகலமிதி தீரோ யமகதீத். கோபம் வந்து கண்ணை மறைச்சுட்டு ருஷாந்த பிராகீனம். ருஷாந்தகா 24 தசகத்துல, இங்க 34 ருஷாந்தே ஆதுந்தானே ருஷாந்தே பிருகுகுல திலகே சங்கிரமீயஸ்வதே ஜகா யாதே. ரெண்டு யாதேன்னு ஒன்று இருக்கு, யாதா அப்படின்னு ஒரு பதம் இருக்கு. யாதேங்கிறது பரசுராமன் இருக்கு குறிக்கும். பிருகுகுல திலகே சங்கிரமீயஸ்வதேயோ யாதே. அவர் கிளம்பி போன பொழுது சதி சுத்தமி யாதோஸ்யோத்தியாம் ராமனை குறிக்கும், யசோராமனை குறிக்கும் யாதகாங்க யாதே யாதோஸ்யோத்தியாம் சுகமிக நிவசம். சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவாங்க கொஞ்சம் பேசிக் சப்த ஞானம் கிரியாபதங்களை தாத்து பாடங்கள்லாம் கொஞ்சம் பேசிக் தெரியும் விட்டா வால்மீகி சேவிக்கணும், பட்டத்திரி சேவிக்கணும். சம்ஸ்கிருதம் தானாக வந்து வால்மீகிக்கு ரொம்ப அந்த அனுகிரக சக்தி ரொம்ப உண்டு. இந்த சத்தியசக்தி விவேகங்கள்லாம் என்ன அழகாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்க. இதுக்காவது நாராயணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காகவாவது கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணும். ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை, எல்லாருக்கும் ரத்தத்தில் இருக்குது. ஒரு 2 தாமரைகளுக்குள்ள தான் இழந்துட்டோமே தவிர அது வந்து நமக்கு பூர்வீக காலத்துலேருந்து வந்து இருக்கக்கூடிய சொத்து. நம்ம இழந்துட்டோம். கொஞ்சம் மெனக்கிட்டு அப்போ கம்ப்யூட்டரில் புது பாஷை எல்லாம் படிக்கலையா, லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிக்கலையா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமோ அவன் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலையா, அவன்ட்டு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லாம் படிக்கலையா, எல்லாமும் படிக்கலாம். வயது குழப்பத்தான் எல்லாமும் படிச்சுட்டு இருக்கான். கொஞ்சம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆஹ்லாதத்தை கொடுக்கறதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தை கொஞ்சம் படிச்சுனாக்க ரொம்ப சிரமம் இல்லை. ஒரு 6 மாதம் ஒரு வருஷம் படித்தாக்க இதெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நம்ம பெரிய பண்டிதாவாக ஆக வேண்டாம். நம்ம ஒன்றும் நாராயணிக்கு கூட ஒரு காமியம் எழுத போடுறது இல்லை. அதை ரசிக்கிறதுக்காக தெரியணுமே, அதுக்காக சம்ஸ்கிருதம் தெரியணும். அதுந்தானே ருஷந்தே ருதுகுலஜிதகே சங்கிரமய்யஸ்வதே ஜஹா யாதே யாதோஸ்யோத்தியாம் சுகமிக நிவசன் காந்தயா காந்தமூர்த்தே. அயோத்தியில் வந்து பரம சௌக்கியமா அமானுஷ்யமான போகங்களை சீதையோடு சேர்ந்து அனுபவிச்சா. 12 வருஷம் பரம சௌக்கியமா இருந்தார். 12 வருஷம் சௌக்கியமா இருந்தாருங்கிறது இங்க சொல்லலை. வால்மீகி பாலகாண்டத்தில் சொல்லலை. பாலகாண்டத்தில் சேர்ந்த விஷயம் தான் அது. சுந்தரகாண்டத்தில் போய் ஃப்ளாஷ்பேக் டெக்னிக்கை முதல்ல கையாண்டவர் யாருன்னா வால்மீகி தான். சுந்தரகாண்டத்தில் சீதை பார்க்காம ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்றேன். சமாத்வாதச புத்ராகம் ராகவஸ்ய நிவேசனே புஞ்சானா மானுஷான் போகானி சர்வகாம சமுத்தினீகி. புஞ்சானா மானுஷான் போகா, புஞ்சானா அமானுஷான் போகா. 2 விதமாக அர்த்தம் பண்ணிக்க முடியும். மனுஷர்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய போகங்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் மனுஷர்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய தெய்வீகமான போகங்கள் தான் என் பிரபுவோடு சேர்ந்து 12 வருஷம் அனுபவித்தேன் அப்படிங்கிற இவர் ஃப்ளாஷ்பேக்காக சொன்னாலும் வால்மீகி சொல்லியிருக்காருன்னா ஆதிகவியுடைய வார்த்தை அப்படி எடுத்துட்டு மகாஜனம் எனகத சபந்தாகான்னு பௌபூதி என்ன பண்ணிவிட்டார். உத்தரராமச்சரித்திரம்னு எழுதின நாடகம். உத்தரகாண்ட சரித்திரம் தான் நாடகத்துக்கு விஷயம். ஆனால் பூர்வகாண்டங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கங்கே வினட்ஸ் வில் பி சப்ளைடு. அப்படி பாலகாண்டத்துடைய வினட் ஒன்று சொல்ற ஜீவத்சு தானபாதேஷு நூதனே தாரசங்கிரகே மாதவிஷ்டிஞ்சனாம் செய்கினோ திவசாகதாக அப்படின்னு சுவாமி பின்னாடி ஒரு சமயத்தில் புலம்புறார். அப்பா உயிரோடு இருக்கிறபோது ஜீவத்சு தானபாதேஷு ஏன் சதிசத்துமி இந்த லொக்கேட்டிவ் அப்சல்யூட்னு பேர் இருக்கு. அது நிறைய கையாடுவார் கவிகள் தான். ஜீவத்சு தாகபாதேஷு நூதனே தாரசங்கிரகே. கல்யாணமான புதுசில்
புதுசாக கல்யாணம் ஆயிருக்கு குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கை முழுக்க பின்னாடி அப்புறம் இந்த குடும்ப கரணங்கிற பொறுப்பெல்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், கொஞ்ச நாளைக்கு அவள் நிம்மதியாக இருக்கட்டும், பொறுப்பு எதையும் கொடுக்காம சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் குழந்தைகள்னு சொல்லி தாயார்கள் கௌசல்யா சுமித்ரா கைகேயி 3 பேரும் வேணுங்கிற காரியங்கள் இருக்கிறது அவள் கவனிச்சுட்டு குழந்தைகளை ஃப்ரீயாக விட்டுக்கலாம். மாத்திரை சிந்தியமானா அந்த நாள் அப்பா உயிரோடு இருக்கிற போது பொறுப்பு இல்லாமல் அப்பா அம்மா பொறுப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம சந்தோஷமா இருந்தோமே அந்த நாள் மறுபடியும் திரும்பி வருமா செய்யணும் திவசம் ஆகதாக அப்படின்னு பௌபூதி போய் அதை கேப்சர் பண்ணார் ஒரு ஸ்லோகத்தில். வால்மீகி ஃப்ளாஷ்பேக் ஆகமா சீதை பார்க்காத சொல்லிருக்க. அதை சுகமிக நிவசன்னு காந்தயா காந்தமூர்த்தே இந்த சௌக்கியத்தை பற்றி 34ஆம் தசகத்தில் 4 லெவல்ஸ் பேசியிருக்காரு பட்டது. இங்கே சுகமிக நிவசன்னு, இது அயோத்தியில் சுகபோகன் ராஜபோகங்கள் தான் இருக்கு. சுகமிக நிவசன் காந்தயா காந்தமூர்த்தே சத்ருக்னேன ஏகதாத்தோ கதவதி பரதே மாதுலஸ்ய திவாசம் தாத்தாரப்தோபிஷேகா தவது விகதா கேகையாதீஷபுத்திரியா ஸ்லோகம் முடிகிறது இருக்கட்டும். சித்திரகூடத்தில் இருக்கிற போது காட்டில் தான் இருக்கார். ராஜபோகங்கள் ஒன்றும் கிடையாது, சாப்பாடு கிடைக்குமா தெரியாது, டயத்தை கிடைக்குமா தெரியாது. அந்த மாதிரி சித்திரகூடத்தில் இருக்கிற போது அயோத்தியில் சகல சௌக்கியங்களுக்கு நடுவில் ராஜபோகங்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் இருந்த சுகத்தை விட ஒரு மாற்று அதிகமான சுகம் சித்திரகூடத்தில். அதிசுகமவசா சித்திரகூட்டே கிரீந்திரே 3வது இடம். சித்திரகூடத்துலேருந்து கோதாவரிக்கு போயிட்டேன், கோதாவரி தீரத்துக்கு பஞ்சவடிக்கு போயிட்டேன். அங்கே போதனா பெட்டே பரிதமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் வதூட்டியா மோதம். இந்த சுகத்தை விட ஒருபடி மேல மோதங்கிறது மனுஷனுடைய இந்திரியங்கள் புத்திக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தத்தை தான் மோதம்னு சொல்றது. மோதால் கோதா தட்டாந்தே ரைவிங்காக வரணும், எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வருது பார்ப்போம். மோதால் கோதா தட்டாந்தே பரிரமசி புரா ஒரு கிராமட்டிக்கல் சூக்ஷ்மத்தையும் எடுத்துக்காட்டுறார். ரமங்கிற தாத்துவானது ஆத்மநேபம். அதனால ரமதாம் அப்படின்னு சொல்லுமே தவிர அது போய் பரஸ்பரமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் உண்டு. பரிங்கிற ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இது பரஸ்பர யூசேஜில் வரும். அதனால பரிரமசி புரா ரமசி ரமதேங்கிறது ரமதேன்னு வர வேண்டியது ரமத்தின்னு வருது. ஏன் வருதுன்னா பரிசேர்ந்ததுனால பரி அது ரமதிங்கிறது 3rd person 2nd person வரும். பரிரமசி பரிரமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் வதூட்டியா மோதா கோதா கட்டாந்தே 3வது ஸ்டேஜ். இது சித்திரகூடத்தில் இருந்ததை விட இங்கே ஒருபடி மேலே சொன்னார். இங்கே தான் கோதாவரி தீரத்தில் இருக்கிறது தான் கஷ்டம் ஆரம்பிக்கிறது. சித்திரகூடம் இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லை. ராஜ்யத்தை விட்டுட்டாருன்ற ஒரே ஒரு விஷயம்தான். சூர்பனுக்கு வரவங்க பஞ்சவட்டியில் இருக்கிறபோது தான். அப்புறம் இது 3 இடங்கள்லேயும் சீதை பக்கத்தில் இருந்துட்டேன். அயோத்தியில் இருக்கிற போது சுகமிக திவசம் காந்தியா காந்தமூர்த்தே அதிசுகமவசகா சித்திரகூட்டே கிரீந்திரே. என்னன்னாக்க நடுவில் இருக்கிற மாதம் சீதையை சொல்ல அதிசுகமவசகா சித்திரகூட்டே கிரீந்திரே. அந்த சித்திரகூடத்தை மாத்திரம் சொன்னார், சீதையை பற்றி பேசலை. ஆனால் முன்னாடியும் பின்னாடியும் சீதையை பற்றி சொல்லிட்டார். சுகமிக திவசம் காந்தியா காந்தமூர்த்தே. அப்புறம் மோதா கோதா தட்டாந்தே பரிரமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் வதூட்டியா. வதுன்னு சொன்னா பத்னி, பத்னியோடு சேர்ந்துருந்தேன் சொல்லிட்டு இது 3 இடத்துலையும் பத்னி இருந்திருக்கா, கூட இருந்திருக்கா. ஆனா ஏன் சித்திரகூடத்தில் இருக்கிற போது பத்னியோடு சேர்ந்து சந்தோஷமா இருந்தாருங்கிறத சொல்லலையே? ஏன் பத்னியை சொல்ல? இங்க 2 இடத்துலையும் சொன்னா இந்த நடுவில் மாத்திரம் ஏன் 2வது இடத்துல மாத்திரம் சித்திரகூடத்தையே பத்னி எடுத்து ரெஃபர் பண்ணல அப்படின்னாக்க சித்திரகூடத்தில் இருக்கிறதுதான் அப்பா தவறு போயிட்டாருன்னு செய்தி வருது. அங்கே துக்க சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால பத்னியை சேர்த்து சொல்ல. சீதே முத்தஸ்தே சசுரகா பித்ரா ஹீனோசி லக்ஷ்மணா. உன் மாமனாரை எழுந்துட்டு சீதேன்னு சுவாமி சொல்றாரு சீதைக்கு. துக்கத்தை இருக்கக்கூடிய சமயத்து சீதையோடு சேர்ந்து சந்தோஷமா இருந்தாருன்னு சொன்னாக்க சீதையோடு சேர்ந்து சந்தோஷமா இல்லை, அப்பா மூலமாக அந்த அப்பா கவலை போயிட்டாருங்கிற விஷயத்தை பகல் மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதிசுகம் அவசகா சித்திரகூட்டே கிரீந்திரே அடுத்த ஸ்லோகம் தான் சுத்வா புத்திரார்த்திக்கு இன்னும் ஒரு வரதமுக்காது சொதையாகும் சுத்தாக்கம். அப்பா தவறி போயிட்டாருங்கிறத கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சந்தோஷமா இருந்தாருன்னு விட்டார். 4வது இடம்னா கடைசி ஸ்லோகம் 34 கடைசி ஸ்லோகம். சம்பிராப்தோ வாதசூனும் விஷமுதிதமனாக பாகி மாதா தயேஷா
ஆஞ்சநேயனை போய் அடைஞ்சே பம்பாதீரத்தில் விஷமுதித்தமான மோதான் கோதா தட்டாந்தே கோதாவரி தீரத்தில் பஞ்சமி இருக்கும்போது சந்தோஷமா பரம சந்தோஷமா இருந்த அதுல ரொம்ப சந்தோஷம் விஷமுதித்தமானாக இங்க சீட்டு பக்கத்துல இல்லை. ஆஞ்சநேயர் சந்திக்கிறவோ சீதையை பறிகொடுத்து சீதையை தேடின்னு வந்திருக்க, புதமிட்டு அழுதுண்டு கதறின்னு வந்திருக்க. சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய தாபத்தை விட பாகவதோத்தமா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனை பார்த்த சந்தோஷம் இந்த சீதையை விட்டு பிரிஞ்ச சோகத்தை அடிச்சுன்னு போயிடுச்சு. அந்த சோகத்தை தூக்கி அடிச்சுன்னு போயிடுச்சு. சம்பிராப்தோ வாகசு விஷமுதிதமனாக வாகி பாதகேஷா அடிச்சுன்னு போயிடுச்சுன்னு சொல்லணும். பகவான் தான் உள்ள இருந்து பேச வைக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சமயமும் தெரியும். அதெல்லாம் ஒன்று இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர முடியுமா? அதை இந்த வார்த்தை பேசணும்னு லிட்டர் பண்ணி வச்சு சொல்ல முடியுமா? உபன்யாசம் பண்ண முடியும்? முடியவே முடியாது. ஸ்பான்டேனியஸாக சமைத்து வரும். அடிச்சுன்னு போகணும்னாக்கா காற்று வீசினாதான் அடிச்சு போகும். அதனால தான் அடிச்சு போயிட்டு காட்டுற மாதிரி விஷமுதித்தமானா பாதி வாத்தாத ஏசம். அங்கே வாத்தத்தை கொண்டு வந்து வாத்தாத ஏசத்துக்கு குருவாயிரம் பேரும் வாயுவை கொண்டு சேர்த்துட்டாருங்க. வாத்தாத ஏசம் அப்படின்னு சேர்த்துட்டார். இதுக்காக இந்த கம்பேரிசன் சொன்னேன்னா 4 கிரேடேஷன்ஸ் பகவான் பேசுகிறத அயோத்தியில் சகல சௌக்கியங்கள் இருக்கிற போது சந்தோஷமாக இருந்த, சித்திரகூடத்திலையும் கோதாவரி தீரத்திலையும் பத்னி பக்கத்தில் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருந்த, பத்னியும் இல்லை ராஜ்யமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. அவர் தேடிட்டு பத்னியை தேடி வரும்போது ஆஞ்சநேயர் பார்த்தா சந்தோஷமாக இருந்தார். அதனால் சந்தோஷங்கிறது ராஜ்யத்திலையோ இருக்கக்கூடிய சௌக்கியத்திலையோ ராஜபோகத்திலையோ இல்லை நமக்கு வேண்டிய பத்னியோ புத்திரனோ யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு வேண்டிய மனுஷனோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுலையோ சௌக்கியம் இல்லை. மனசு தான் விஷமுதித்த மனசு தான் சந்தோஷத்துக்கு காரணம், ஆனந்தத்துக்கு காரணம். மனசு எப்போதும் ஒருத்தருக்கு ஆனந்தமாக இருந்துச்சுன்னா அவன் தான் யோகி. யாருக்கு துக்கமே சம்பந்தமே கிட்டக்கு வராதோ அவன் தான் யோகின்னு பேர். அதாவது எஸ்மின் ஸ்திதோர துக்கேன குருநாதன் விசாரிக்கிறதே இந்த கீதையில பகவான் சொல்றார். ஆத்மாவுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்றார். 2 லட்சம் சொன்னார். ஆத்மானா என்ன? எஸ் எவ்வளவுவாச்ச அபரம் லாபம் மன்னித்தே நாதிக்கம் தத்தா. எதை அடைஞ்சுட்டா இனிமேல் வேற ஒன்று அடையணும்னு தோணவே தோணாதோ. there is nothing more to be attained, nothing more to be achieved. அதுதான் ஆத்மா. ஆத்மா தெரிஞ்சுட்டா அப்படி இனிமேல் வேற ஒரு விஷயத்தை அடையணுங்கிற எண்ணமே வராது. எஸ்மே சித்தோனதுக்கேன்னு ஒரு நாட்டு விசாரிச்சு பெரிய துக்கம் வந்தா கூட ஒரு மனுஷனுக்கு எல்லாத்தையும் விட பெரிய துக்கம் புத்த சோகம் தான். அதை விட பெரிய துக்கம் உலகத்தை கிடையாது. 25 வயசு ஒரே பிள்ளை மலை போல ஒரு பிள்ளை திடீர்னு ஒரு விபத்தில் போயிட்டான். வயசான பிறகு 60 வயசு ஆயிடுது. சீனியர் சிட்டிசனுக்கு இந்த மாதிரி புத்திரசோகம் வந்துருக்கு. புத்திரசோகம் வந்து ஒருத்தன் சாந்தமாக இருந்துட்டா மனசு கலங்காமல் இருந்துட்டாருன்னா அவனுக்கு வாஸ்தவமான பக்தி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இது நான் சொல்ல பாகவத்துடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கு. எஸ்யாம் வை சூயமானாயாம் கிருஷ்ணே பரமபுருஷே பக்தி 30 சதா சோக மோக பயாபகா. பாகவதம் கேட்டுட்டே இருக்கிற போது கிருஷ்ணனுக்கு பக்தி வருமா? அந்த பக்திக்கு என்ன லட்சணம்னா பெரிய சோகம் வந்தா கூட மனசு ஒரே சாந்தமா இருக்கும். தெற்குலேருந்து வரக்கூடிய பயம் தான் ரொம்ப பெரிய பயம். யமனே நேரம் வந்தா கூட கவலைப்படாமல் சந்திரசேகரமாசிரியே நமக்கு இங்க திசைவையமானு அப்படி சிவபக்தனா அப்படி சொல்லுவார். ராமபக்தனா இருந்தாக்க சதா ராம ராமே நாமாமிருதம் தே சதா ராமமானம் தனிஷ்யந்தகம் பிபம் அன்பகம் நண்பகம் நைவ மிருத்யோ பிபேமி பிரசாதாத வைவா. ராமநாம சொல்லிட்டு மிருத்யு கண்டு எனக்கு பயப்படுது. ஆச்சாரியா பகவத்பாதாளுக்கு வாக்குது. அதனால மிருத்யுவை கண்டு பயமில்ல. பெரிய மோகம், ஒரு பெரிய ஒரு மேஜிக் வேன்னு சொல்றாங்க. மந்திரக்கோர் சிவன் சார் இது மந்திரக்கோர் அதை வச்சுட்டு உலகத்தை எதவனா சாதிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கோர் வந்து அதை வாழ்நாளும் முறிச்சு 2 தூக்கி எறிஞ்சுக்கலாம். சிறந்த விவேகியா இருக்கக்கூடிய சோக மோக பயாபகா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பக்தி பாகவதம் கேட்டுட்டே இருந்தா வரும். குருவாயிருப்போம் அனுகிரகத்தால வருமானதான் சோக மோக பய. தோழியில் ஒரு கீர்த்தனை ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பஜமாசன் தீட்சரோட பாடியிருக்கார். அதுல குருபவன குலாதீசம் சோக மோக பயகரம். பாகவத்துடைய வாக்கியம் அப்படியே போட்டு தீட்சரோட கீர்த்தனை போட்டிருக்க. அதனால நமக்கு சந்தோஷம் ஆனந்தம் எல்லாரும் அதானே தேடுறாங்க. ஆனந்தம் ஒன்று தான் எல்லாரும் தேர்ந்துருக்கா. அந்த ஆனந்தம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்க வெளியில இல்லை. வெளியில தேடுறதுனால்தான் நமக்கு இந்த ஆனந்தம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. நல்லா நமக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு பாயசத்தை சாப்பிட்டா, ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஐட்டத்தை சாப்பிட்டாருன்னா அது முதல்ல ஒரு டம்ளர் பாயசம் குடிக்கிறது பிரமாதமாக இருக்குது. 2ஆம் டம்ளர் குடிச்சாக்க
முதல் டம்ளர் இருந்த திருப்தி கிடையாது, இந்த டம்ளரில் கொஞ்சம் குறையும். இப்போ மூணாவது டம்ளரில் கொஞ்சம் மாத்திரை எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கலாம் நினைச்சுன்னு குடிச்சிட்டு ஒரு 2 டம்ளர். மூணாவது டம்ளர் ரொம்ப அது இப்போ வேணால் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். HbA1cன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு சொல்லுவாங்க டாக்டர், ஏமாற்ற முடியாது. 3 மாதத்துடைய ஆவரேஜ் கொடுத்துருவோம், அது கரெக்டாக அது இருக்கிற கரெக்டாக அது பாட்டு எங்கேயோ 8 பாயிண்ட் சம்திங் ஏதோ போயிடுச்சு HbA1c, அவ்வளோதான். அப்புறம் ஜென்மாவுக்கு நீ சர்க்கரைங்கிற வார்த்தையே சொல்லாதேங்கிறாரு. அதனால அதுக்கு மேலே வேண்டாம். மெடிக்கல் ரீசனுக்கோ ஏதோ ஒரு பயம், நமக்கு உடம்புல எதாவது சீரியஸாக பாதிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது ஒரு பயம், அதுக்கு மேலே குடிக்க முடியல, சாப்பிட முடியல. வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய வஸ்துக்கள்லேருந்து வரக்கூடிய சந்தோஷம் எல்லாமே அப்படிதான். ஒரு புதுசாக ஒரு வஸ்திரம் கொடுத்துருந்தா ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. தினம் ஒரு புதுசாக கொடுத்துக்க முடியுமா? தினம் ஒன்று முடிச்சுட்டா கூட கடையில் இருக்கிறது அவ்வளவையும் உபயோகப்படுத்த முடியுமா? 10,000கணக்கான சேலை இருக்குது. 365 நாளில் 360 சேலை தானே யூஸ் பண்ண முடியும். பாக்கி இருக்கிறது there is no end to desire at all. Unless you are able to exercise the faculty of discrimination, there is no end to desire. அதனால வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய சுகம் எல்லாமே அது குறையிறது. இது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு பக்கம் சொல்லுது. டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, டிமினிஷிங் மார்ஜினல் வேல்யூ அப்படிங்கிறதான் சொல்கிறாங்க. டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரிட்டர்ன், டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரிட்டர்ன், டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி 2 இருக்குது. அதனால வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய சுகமாக எப்போதும் சாட்சியமாக இருக்காது. சுகம் வெளியிலேருந்து தேடினா வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் நாட் வித்தின் யுவர் கண்ட்ரோல். யாரோ சமைச்சு போடுறா சாப்பிட்ற, அன்னைக்கு சமையல் அன்னன்னைக்கு அமையத்தை பொறுத்திருக்கு. அதுக்கு ஒன்றும் ரெசிபியெல்லாம் புஸ்தகத்தில் போட்டாலும் கூட ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சமையல், உபன்யாசம், கச்சேரி அன்னைக்கு அமையத்தை பொறுத்து இருக்குது. இதுக்கு ஏதாவது ஃபார்முலா உண்டா? இத்தனை ஸ்லோகம் சொல்லி இத்தனை வியாக்கியானம் பண்ணால் உபன்யாசம் நல்லா இருக்கும். ஒரு ஃபார்முலா இருந்தால் யார் கூட உபன்யாசம் பண்ணலாமே. அன்னைக்கு நம்ம பண்ணுறவாளுக்கு கூட அன்னன்னைக்கு எப்படி அமையணும்னு பகவான் நினைக்கிறாரோ அப்படிதான் அமையுமே தவிர ஒரே சங்கீத வித்வான் தான் இன்னைக்கு ஒரு தோழி பாடினா நாளைக்கு ஒரு தோழி பாடினா வித்தியாசமாக இருக்குது. ஒரே மாதிரி அமையும்னு சொல்லவே முடியாது. அதனால தட்ஸ் வை இட்ஸ் an art, it is not a science. அதனால இங்கே சமையல் சரியாக அமையுது, அன்றைக்கி ஏதோ ஒன்றும் அக்கஸ்மாத்தாக அமையதே இருக்க ஒன்றே முகம் சின்னதாக போயிடுறது. இந்த சந்தோஷமானது அசந்தோஷமாக மாறி விடுவது. ஒரு வஸ்திரம் இவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அதில் வஸ்திரத்தை உடுத்திக்கிறதுக்குள்ள அன்றைக்கி இருந்தோ எங்கேயோ ஆடியில் போய் கழிச்சுட்டான், அது உடனே பத்திரமா போயிடுது. அந்த புது வஸ்திரம் போய் கழிஞ்சு போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்திரமா போயிடுது. வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய சந்தோஷம் எதுவுமே சாஸ்வதம் இல்லை. நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபம் தான் வாஸ்தவமான ஆனந்தம். அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துடைய ஆனந்தத்தை எப்போதும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவர் தான் ஆத்மாராமர்னு பேர். ராமர் யாருனாக்கா ஆத்மாராமோ விராடு பேரு. ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் ஆத்மபோதங்கிற கிரந்தத்தை சொன்னார். ராமாயணத்துடைய சாரத்து முழுக்க ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னார். தீர்த்வா மோகார்ணவம் ஹத்வா ராகத்வேஷாதி ராட்சசானி யோகி சாந்தி சமாயுக்தா ஆத்மாராமோ விராஜதே. எந்த சமுதிரத்தை தாண்டினா தெரியுமோ, உப்பு கடலை தாண்டினான்றது கதை. தீர்த்வா மோகார்ணவம், மோகமாக இருக்கக்கூடிய சமுதிரத்தை தாண்டினார். அவர் வதம் பண்ண ராட்சசாலியாக இருந்தால் ராகத்வேஷாதி ராட்சசானி. இது ராகங்கிறது வெறுப்பு, துவேஷங்கிறது வெறுப்பு. வெறுப்பு ராகத்வேஷமாக இருக்கக்கூடிய ராட்சசாலெல்லாம் நிற்கிறேன் பண்ணி கூட இருந்த சீதையாக இருந்தால் சாந்தி. ஒரு யோகிக்கு ஏற்படக்கூடிய மனசாந்தி தான் எல்லாத்தையும் விட பெருசு. யோகி சாந்தி சமாயுக்தா ஆத்மாராமோ விராஜதே. ஆத்மாராமனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை பற்றி ஆத்மாராமனாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மனிஷ்டால் சொல்லக்கூடிய சரித்திரம் தான் இந்த பாகவதமாக இருக்குது. அதனால ஆத்மாராமாஸ்தமுனேகா நிற்கின்றாக அது உருக்கமே குருவத்தி அகைஜனியின் பக்தியும் யுத்தம் பூத குணோ ஹரிகி ஆரம்பத்தில் முதல் ஸ்கந்தத்தில் சொல்லிட்டேன். அதனால ஆத்மஸ்வரூபத்தை நிஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவருக்கு ஆனந்தம் வெளியில் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது வேதாந்த சாஸ்திரத்துடைய சாரத்தை இங்கே மறைமுகமாக வட்டத்தில் இண்டிகேட் பண்ணிவிட்டேன். சீதையோடு சேர்ந்து இருக்கிற போது சுகம், சீத்தை விட்டு பிரிஞ்சிருந்தாலும் சுகம், ராஜ்யத்தில் இருக்கிற போது சுகம், ராஜ்யத்தை இழந்தாலும் சுகம். அதனால எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் do not make any difference at all. யோகரத்தோவா போகரத்தோவா சங்கரத்தோவா சங்கவிகீனா எஸ்ய பிரம்மணி ரமதே சித்தம் நந்ததி நந்ததி நந்தத்தேவா. இதுதான் பகவத்கீதையில் ஆச்சாரியர் சொல்லிவிட்டார். சதாசிவ என்றால் ஒரு சிவமாம்ச பூஜை பண்ணிருக்கார். அந்த கடைசியில் பிரார்த்திச்சார் பரமேஸ்வரன்ட்ட, நான் உங்கள்கிட்ட வேற ஒன்றும் கேட்குறேன், உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது நீ எனக்கு கொடுன்னு நான் கேட்குறேன். வேண்டாம், நான் சிவ சொத்து குலநாசம், உன்னோட சொத்து நான் வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம். என்னுடைய சொத்தை நான் இழந்திருக்கேன், என்னுடைய சொத்தை திருப்பி எனக்கு கொடுத்துட்டா. ஐ only seek restoration of what is rightfully mine. I don't want anything that belongs to you. What is rightfully mine, அது என்னன்னாக்க
யாச்சே நாபினவந்தே சந்திரகலோத்தம் ச கிஞ்சிதபி வஸ்து மஹ்யம் பிரதேகி பகவன் மதியமே வஸ்வரூபமானந்தம், என் சுரூபமா இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை எனக்கு திருப்பி கொடுத்துடும் கேட்கிறார். இந்த ஆனந்தம் தான் உலகம் முழுக்க தேடுறது. எல்லாருக்கும் யூனிவர்சல் கொஸ்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீயிங். மனுஷன் மாத்திரம் இல்லை, மிருகங்கள் முதற்கொண்டு பட்சிகள் முதற்கொண்டு ஊழ்வினை பட்சிகள், ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர் பிராணிகள் பூச்சி புழுவேந்து எல்லாரும் சந்தோஷத்தை தேடலாம். சந்தோஷம் வாழ்ந்தான்னு சொல்றவா உலகத்துல யாருமே கிடையாது. கஷ்டம் வேணும்னு கேட்ட ஒரே व्यक्ति குந்தி. அவ கூட எல்லா கஷ்டங்களும் வேணும்னு கேட்கல. எந்த கஷ்டத்துல உன்னை கூட்டா நீ எதிர்த்தாப்புல ஓடி வந்து இருப்பியோ அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் விபதஸ்ஸம் துனஸ்ஸஸ்வது தத்ர தத்ர ஜெகத்குரோ பவதோ தர்சனம் யத் ஸ்யாத் அபுனர்பவ தர்சனம். உன்னை பார்த்தவனுக்கு மறுபடியும் ஒரு மாதாவுடைய விருப்பத்தை பார்க்க வேண்டாமே, அந்த மாதிரி ஒரு தர்சனத்துக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய விபத்து மாத்திரம் ஏற்பட்டா போதும் அப்படின்னு கேட்டார். ஆனந்தம் தான் எல்லாருக்கும் இயற்கையா இருக்கக்கூடிய சுபாவம். இதுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் சொல்றேன். ரோடு நடந்து போடும்போது யாரும் அவங்க தெரிஞ்சு வாய்த்தாப்புல தான் இவருக்கு ஏதோ மனசுல ஒரு கவலை, அதுக்கு அழகு முகத்துல ஏதோ ஒரு டென்ஸா இருக்கு. முகத்தை பார்த்தா என்ன சார் என்ன உங்களுக்கு என்ன டென்ஷன், இன்னும் ஒரு வாழ்நாள் இருக்கேன்னு கேட்குறேன். சந்தோஷமா இருந்தேன். ஏன் சார் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கேன்னு யாராவது கேட்டாலும் எங்கேயாவது உலகத்துல உண்டா? சந்தோஷமா இருந்தா ஏன் சந்தோஷமா இருந்தேன்னு கேட்க மாட்டா. வருத்தமா இருந்தா ஏன் வருத்தமா இருக்கேன், கோபமா இருந்தா ஏன் கோபமா இருக்கேன்னு கேட்கல. இந்த கோபம், வருத்தம், சோகம், மோகம் இதெல்லாம் தே ஆர் ஃபாரின் டு ரியல் நேச்சர். இப்படி நிஜஸ்வரூபம் ஆனந்தம் தான். அந்த ஆனந்தத்தை தான் மனப்பிரசாதா பிரசாதகம். பிரசாதஸ்து பிரசன்னதான். பிரசாதம் சேர்த்து வந்து போட்டு கொடுக்குற அது வாங்கிக்கிற எல்லாரும் வாங்கிட்டு போகிற அது வேறு விஷயம். அந்த பிரசாதம் வந்து வாயில போட்டு ஒரு நிமிஷத்தை உள்ள போயிட்டு போடுது, அப்புறம் மறந்து போயிட்டு போடுது. போன வருஷம் என்ன பிரசாதம் போட்டால் ஞாபகம் இருக்க போடுறேன். நேற்று கேசரி போனால் இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். 10 நாள் பேட்டி கேட்டால் ஞாபகம் இருக்காது. முதல் நாள் இருக்கு, ரெண்டாவது என்ன ரமேஷ் ஸ்லோகமா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முதல் அத்தியாயத்தில் என்ன இருக்கு, 2வது அத்தியாயத்தில் என்ன இருக்கு, 3வது சர்க்கத்தில் என்ன இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ராமாயணமா பாரதமா அப்படி இல்லை. அதனால மறந்து போயிடும். 4 நாள் ஆச்சுனாக்கா இந்த பிரசாதமும் மறந்து போயிடும். வாஸ்தவமான பிரசாதம் பிரசாதஸ்து பிரசன்னதா. பிரசன்னமா இருக்கிறது மனசு எப்போதும். வாய்ஸ்டர்ஸா இல்லை, ஒரே சத்தம் போட்டு கூத்தடிச்சு இருக்கிறது இல்லை, வருத்தமும் இல்லை, பிரசன்னமா இருக்கிறது. இது வந்து மனசால பண்ணக்கூடிய தபஸ்ன்னு விட்டார் கீதையில. மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனமாத்ம வினிகிரகா பாவ சம்சுத்தி இத்தேதது மானசம் தப உச்சதே. கோல்டன் பேர்ட்ஸ். தபஸ் வந்து காட்டுக்கு போக வேண்டாம், எங்கேயும் போய் மூட்டு பிடிச்சுன்னு உட்கார வேண்டாம். இருக்கிற இடத்துல மனசு ஒரே சீராக இருக்க முடியாது. அபியாசம் பண்ணிவிட்டா மனப்பிரசாதகா. அந்த மனசுக்கு ஒரே சீராக இருக்கக்கூடிய தன்மையை எடுத்துக்காட்டின பிரபு நாமம். என்ன ராஜ்யம் வரும்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருந்தது. அடுத்த நாள் முதல் நாள் கூப்பிட்டு நீ யுவராஜ் விஷயம் சொன்னார். அடுத்த நாள் கைகையை ராஜாவுடைய உத்தரவு 7 ஆண்டு வாங்கிட்டு 7 அரசன் என்றால் காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னேன். ஒரே மாதிரி இருக்கு மனசு, மாற்றமே இல்லை. செந்திரு பதமே என்ற போதிலும் இத்திரு துறந்து ஏறு என்ற போதிலும் சித்திரத்தில் அலர்ந்த செந்தாமரை ஒத்திருக்கு முகத்தினை சுந்தர கம்பர் எடுத்தார் இந்த பாட்டை. அதாவது சிவகங்கை சித்திரமாட்டமா இருக்கான். அந்த அயோத்தியா சொல்லும்போது அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வெட்டதுமா. அப்ப மலர்ந்த தாமரை கூட இன்னும் பிரசன்னமான தொட்டு ராமனுடைய முகம்ல. அதே திருஷ்டாந்தத்தை சொல்லலை. 14 வருஷம் முன்னாடி வளர்ந்த தாமரை 14 வருஷம் கழிச்சு வாடி வதக்கி அடையாளம் தெரியாம சூம்பி போயிருக்கணும். அதனால சித்திரத்தில் வந்து செந்தாமரை ஒத்திரிக்கும் முகத்திலே உருவாய். ராமனுடைய பிரசாதம் மனசு எப்போதும் சாந்தமா இருக்கணும். அதனால அதை எடுத்துக்காட்டார் சுவாமி. முதல்ல சுகமிக நிவசம் காந்தயாக அந்த மூர்த்தே, அடுத்த அதிசுகமவசகா சித்திரகூட்டே கிரீந்திரே. அதே மாதிரி மோதான் கோதா தட்டாந்தே பரிதமசி புரா பஞ்சவட்டியாம் மதூபியா சம்பிராப்தோ வாதசூரம் விஷமுதிதமனாக பாகிவாதாதேஷம். சில நாள் முன்னாடி எனக்கோ ஆற்றுல ஏதோ அனுஷ்டானம் பண்ணும்போது திடீர்னு ஒரு விஷயம் தோணித்து. ராமன் காட்டுக்கு போடும்போது அடுத்த வேளை சாப்பாடு வச்சு கவலைப்பட்டாரா, தீர்த்தம் கிடைக்குமான்னு கவலைப்பட்டாரா, ஒண்ணுமே கவலைப்பட்ட அவர் மாட்டில் கிடந்து போயிட்டார். கையில ஒண்ணு எடுத்துன்னு போல, ஒரு வாழை சாப்பாடு கட்டி எடுத்துன்னு போனான்னு இல்லை, கதை இல்லை. ஈஸ்வர கையோட கிளம்பி போயிட்டார். குரு அப்படின்னா சிஷ்யனும் அதே மாதிரி. ஆஞ்சநேய சுவாமி அங்கேயிருந்து கங்கையில போய் தினத்துக்காக போனாரு. இவர்
ஆகாரத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னு யோசனை பண்ணாரா, லங்கையில் ஏதாவது பழம் கிடைக்குமா சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கேட்டாரா. வந்த ஆகாரத்தை கூட மெயினாக கொடுத்த ஆகாரத்தை கூட வான்னா தூதகம் இல்லைன்னு தாண்டிட்டு போயிட்டேன். இதெல்லாம் என்னத்தான் தோணுச்சுனாக்க, நாம் கவலைப்படுறோம், நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இன்றைக்கி சாப்பாடு சரியாக இருக்குமா, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிஃபன் இருக்குமா, வேற ஒரு ஊருக்கு போகிறோம், வேற ஒரு இடத்துக்கு போகிறாக்க நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமையல் இருக்குமா, இப்படியெல்லாம் யோசனை பண்ணுறோமே. என் பிரபு ராமர் எதை பற்றி கவலைப்பட்டார், ஆஞ்சநேயரை பற்றி கவலைப்பட்டார். ராமர் பஜனம் பண்ணணும்னாக்க நமக்கு இந்த எண்ணம் வர வேண்டாமா. அந்த ராமருக்கு எந்த ஒரு ஈஸ்வர சக்தியானது ஆகாரத்தை கொடுத்ததோ அந்த ஈஸ்வர சக்தி நமக்கு ஆகாரம் கொடுக்காதா. போகக்கூடிய சமயத்தில் எங்கே இருந்தாலும் பசிக்கு எங்கே இருந்தாலும் அந்த முன்னேஸ்வரி கொடுப்பார், அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. இதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தினாக்க, எங்கே இருந்தாலும் மனசை ஒரே சீராக வச்சுக்கோ. மனசு குரு சிஷ்யன் 2 பேரும் அப்படிதான். நமேஸ்தி மனசஸ்வரம் சுந்தரகாண்டத்தை சொல்ல, வாழ்ந்த அக்னி வச்சிருக்கா, யாராவது நினைச்சு பார்க்க முடியுமா. வாழ்ந்த அக்னி வச்சா துடிக்க வேண்டிய சமயம்னா, ஆனால் அவள் எரிச்சுட்டு போட்டோம், மனசுக்கு சிரமம் இல்லை அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர். நமேஸ்தி மனசஸ்வரம், சரீரத்தை தான் அக்னி வச்சிருக்கா, வாழ்ந்த மனசு சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கு, ராம தியானத்தில் இருக்கு. சபதியை பார்த்து கேட்குற போது கச்சித்தே மனச சுகம். தபஸ் பண்ணக்கூடியவாளுக்கு சரீரத்தை ஊனிலை குறைத்து உள்ளுரி பெருக்கின்னு சொன்ன மாதிரி சரீரத்தை கிருஷமாக பண்ணிதான் தபஸ் பண்ண முடியா இருக்கும். சரீரம் கஷ்டப்பட்டா கூட மனசு சாந்தமாக இருக்கும். கச்சித்தே மனச சுகம்னு கேட்டேன். அதனால ராமாயணத்துடைய சாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, நீங்கள் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கம்ஸ்டான்ஸை பற்றி கவலைப்படாத. ஊரில் 4 பேர் நம்மளை கொண்டாடுறாடா நிந்தல் பண்ணுறாடா அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஏன்னா கொண்டாடினாலும் சரி நின்ற பண்ணாலும் சரி, ஆகாஷைவ நிர்மலகா பரதன்னு சொன்னேன். ஆகாசத்துக்கு போல ஆகாசத்தை போய் ஏதாவது தொட முடியுமோ, நல்லதோ கெட்டதோ இருந்து ஆகாசத்துக்கு தொட முடியலையே. அந்த மாதிரி பரதலை போய் neither praise nor censure could affect him. அந்த மாதிரி ஆகாஷைவ நிர்மலகான்னு பரதனை பற்றி சொன்னேன். இதெல்லாம் ராமாயணத்தில் நாம் அப்படி கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். அது கிரகிக்க வேண்டிய விஷயம். இன்னைக்கு டேக்கவே என்ன, இன்னைக்கு உபன்யாசத்தில் அப்படின்னு சொன்னாக்க, மனசை பகவானுடைய சரணத்தில் விட்டோம்னா மனசு எப்போது இது இவ்வளவும் மித்தியா இருக்கு. பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே சத்தியமா இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒரு நாளைக்கு விட்டுட்டு போகிறோம். அதனால விட்டுட்டு போகிறபோது இதை விட்டுட்டு போகிறோமே வருத்தத்தோடு விட்டு போகாமல் இது இருக்க பொழுது சொப்பத்தை பார்க்கக்கூடிய காட்சியாட்டமா. நமக்கு லட்சியம் வேற, நம்முடைய கோல் வேற. லைஃப்ல பகவானை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற கோல், சாதனை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவா எல்லாருக்கும் இந்த கோல் காமனா இருக்கு. அதனால பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவருக்கு ஊரில் இருக்கிறவா நம்ம கொண்டாடினா என்ன, நிந்திரம் பண்ணா என்ன, இன்னைக்கு சாப்பாடு ருச்சியாக கிடைச்சா என்ன, கொஞ்சம் உப்பு கூடுதலாக இருந்தா என்ன, குறைச்சலாக இருந்தா என்ன, புளி ஜாஸ்தியாக இருந்தா என்ன, காரம் குறைச்சலாக இருந்தா எந்த வந்துருக்கு, ஒன்றும் ஆப்போது இல்லை. நமக்கு லட்சியம் வேற. அதை நினைச்சணும்னா லைஃப்ல வரக்கூடிய நல்லது கெட்டது வீடு பள்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பாதிப்பு ஒன்றும் எங்கே, அது ரொம்ப பெரிய நிலை. அந்த நிலையை தான் நம்ம போதாக வச்சுக்கணும். நமக்கு துது நிந்தா ஸ்துதில் மோனி யோமே பக்த சமீபியா 12வது அத்தியாயத்தில் கடைசி 8 ஸ்லோகங்கள் யோமே பக்த சமயப்பிரியான்னு சுவாமி சொல்கிறார் கீதையில். இதெல்லாம் நமக்கு சாரமாக கிரகிக்க வேண்டியது. அது மைத்ரா கருணை இருக்கு, அத்வேஷ்டா சர்வபூதானா மைத்ர கருணை இருக்கான்னு ஆரம்பித்து அது மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறார். 8 ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறார். இதுதான் ராமாயணத்துடைய சாரமாக நாம் கிரகிக்க வேண்டியது. மனசை எப்போதும் பகவான்கிட்ட வச்சு சாந்தமாக வச்சுக்கிறது, மனசு சௌமியமாக இருக்கிறது, பதட்டம் அடையாமல் நிதானத்தை அழைக்காமல் இருக்கிறது. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ராமாயணம் உள்ள போயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம், பாகவதம் உள்ள போயிருக்குன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு மேலே இந்த பாலகாண்டத்தில் கடைசியில் சுகமிக நிவசம் காந்தையாக காந்தமூர்த்தி அங்கேயே நிறுத்தபடியாக இருக்குது. மேலே அயோத்தியா காண்டத்துக்கு போகலான்னு நினைச்சேன், அப்புறம் கிடியாத்தை பார்த்தா வேண்டாங்கிறது. அதனால நாளைக்கு மேற்கொண்டு பட்டத்தில் என்ன சொல்லிருக்காரு, இது மாதிரி செலக்டிவாக அங்கங்கே வினெக்ஸ் பட்டத்தில் சொல்லக்கூடிய சுவாரஸ்யங்கள்லாம் நாளைக்கும் தொடர்ந்து பார்ப்போம். எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. பார்வதி பதயே ஸ்ரீ சத்குரு சுவாமினஹ ஆஞ்சநேய சுவாமினஹ சசிப்ரஜாப்ய பரிபாலயந்தாம் ஞானேன மார்கேண மகீஷாः கோபிராமணேभ्यः சுவஸ்திநித்யம் லோகாः சமஸ்தாः சுகினோ பவन्तு காயேன வாச்சா மனசா இந்திரியேர்வா புத்யா ஆத்மனா வா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி.
वस्तु गोविन्दानुपमेन समर्पये तेन त्वदङ्कृष्मदे रतिमे यच्च साक्षती प्रतीमस्तुराजेन्द्रा तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्कृष्मदे रतिमे यच्च साक्षती यदक्षरपदपृष्ठं मात्रानुहीनं सुगिर्दवे तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राश्च भगवादाक्षराणि च न्यूनानि चातुनिग्नानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व यदुनन्दना क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्च गोविन्दमाधवनन्दकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीहरये नमः गुरुवायुरपुरनाशनमुनारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते सर्वाः सीता देवता